أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کورس 3 صفحہ 9 اشارہ 1 کی کلاس میں خوش آمدید. آج اس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 کا مطالعہ. سبق شروع کرنے سے پہلے تو میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو ناحق اتنا انتظار کرنا جو میرے اختیار سے باہر. آج 5 بجے سے میں نے کلاسیں شروع کی. 5 سے 6 سالانہ جو کورس چل رہا ہوتا ہے اس کی تکمیل کی آخری کلاس تھی. 6 سے 7 نیا کورس کل شروع ہوا ہے QC2 اس کی کلاس تھی. 7 سے 8 بجے جو ہے انگلش QC3 کی کلاس تھی اور اس کو میں نے آدھے گھنٹے میں ختم کیا. 250 کویسچن تھے. ہر کویسچن کی 2 سلائیڈ ہوتی ہے، ایک پہ سوال جواب. 500 سلائیڈیں آدھے گھنٹے میں نے گزار دی انگلش. کیوں؟ QC1 کا جو ہے کاشف کا آج مڈ کوئز ریویژن انہوں نے دی، تو اس کی وجہ سے آپ کی کلاس بھی ڈیلے ہوئی اور ان بچوں کلاس 1 گھنٹے سے آ گئی. تو اینی ہاؤ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو جہاں آپ نے گھنٹہ ڈیڑھ انتظار کیا ہوگا تو مجھے دیکھیے میں 5 بجے سے انتظار. تو چلیے آتے ہیں اگلے سیکھنے. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کورس میں پہلے اس پارے کے ہم نے 4 جز کیے ہوئے ہیں. پہلا جز QC2 میں آپ نے پڑھا تھا اور دوسرا آپ اس وقت QC2 میں پڑھ رہے ہیں اور تیسرا جو ہے QC4 اور چوتھا QC5 میں پڑھ رہے ہیں. جو ہم 5 صفحے یہاں پڑھیں گے وہ صفحہ نمبر 6 سے شروع ہوتے ہیں 10 تک. تو چھٹے صفحے کے اشارے ہیں ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت نیک کام کرو اس دن سے کرو. اور 7ویں کے ہیں فرعون سے نجات 40 راتیں بچھڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ کو. 8ویں صفحے کے لیے بستی میں داخلہ پانی کی دعا کھانے کا مطالبہ سزا. تو 9واں آج ہم نے شروع کرنا ہے. تو چلیے آپ میں سے کوئی قائلی ان تینوں کو دوہرا دے، تینوں صفحوں پہ اشارے. جی بردر حسن. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت نیک کام کرو اس دن سے ڈرو. فرعون سے نجات 40 راتیں بچڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ کو. بستی میں داخلہ پانی کی دعا کھانے کا مطالبہ سزا. تو آئیے ان کو مختصر اشاروں کو اگر دیکھیں تو وہ کچھ یوں ہیں. ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن. فرعون 40 بچھڑا دکھاؤ اللہ کو. بستی پانی کھانا سزا. پلیز اسے بھی دوہرا دیجیے. جی ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن. فرعون 40 بچڑا دکھاؤ بستی پانی کھانے سزا. چلیں جی آگے ہم چلتے ہیں. 9واں صفحہ آج ہم نے شروع کرنا ہے تو اس کے اشاروں کو پہلے دیکھتے ہیں. پہلا اشارہ ہے عام قاعدہ، دوسرا ہے توت کا وعدہ، تیسرا ہفتہ کے مجرم، چوتھا بکرا کا قصہ. تو پہلے اشارہ چونکہ ہم نے آج پڑھنا ہے تو اس کی آیت ریفرنس دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین. تو آئیے 9ویں صفحے کی اشاروں کو دیکھ لیتے ہیں. عام قاعدہ، توت کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بکرا کا قصہ. جی دہرائیے. عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بکرا کا قصہ.
عام مختصر کہہ سکتے ہیں قاعدہ طور ہفتہ بکر. جی قاعدہ طور ہفتہ بکرا. تو آج پہلے اشارہ ہم پڑھیں گے، وہ ہے کیا؟ عام قاعدہ. تو پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پچھلی آیتوں میں مجرموں کی سزا کے بارے میں بیان کیا، اب نیک لوگوں کے اجر و ثواب کا بیان کیا جا رہا ہے. تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، پلیز آپ میں سے جو اسے تلاوت کرنا چاہے. جی برادر حسان، آپ نے ہینڈ پہلے ریز کر لیا، آپ اس کو تلاوت کر دیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اسباق اس آیت کے یہ ہیں، اللہ صرف انہی لوگوں کو کامیاب کرے گا جو اللہ اور آخرت کے دن پر صحیح طریقے سے ایمان لائیں اور نیک عمل کریں. نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والے نوازے گا. الفاظ و حروف کی طرف چلتے ہیں. ان، وا، وا، بی، وا، فا، لا. فلا دو حرف، فا اور لا. ولا، وا اور لا دو حرف. الا یہ ایک حرف، وا اور لا یہ تمام حروف. افعال دیکھیے، آمن، واو الف سے پتہ چلا یہ فعل ہے، اور جب ہم نے اسے واو الف کو ہٹا کے دیکھا یہ بن گیا آمن. چار حرفی فعل، شروع میں اگر حمزہ ہو تو بعد کی فعال ہوتا ہے. ہادو، واو الف سے پتہ چلا یہ کیا ہے؟ فعل ہے. ہادا حد سے ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ ہادو، یہ یہود. ہادا یہود، یہ جو ہے ایک علیحدہ ہی فعل ہے جو یہودی ہونا. آمنہ یہ وہی ہے جو آمنو میں تھا. عاملہ یہ بھی فعل ہے. عاملہ کا یہ کسی ون میں آپ نے پڑھا تھا. یحزنون، یہ واو نون تو جمع کی علامت ہے، لیکن یا نے بتایا یہ کیا ہے؟ مضارع ہے. یا کو ہٹائیں، واو نون کو ہٹائیں تو حازنا، یہ حازنا تین حرفی ثلاثی مجرد کا فعل ہے. اسما کی طرف آئیے. الذین، الذین یہ جو ہے اس میں موصولہ ہے، ہم نے شروع میں دیکھ لیے تھے. النصارى الف لام سے پتہ چلا اسم ہے. الصابئین الف لام سے پتہ چلا اسم ہے. من جو ہے یہاں پہ بطور اسم آیا ہے، یہ من موصولہ کے نام. باللہ میں اللہ جو ہے اس میں جلالہ ہے. الیوم میں الف لام سے پتہ چل گیا کہ اسم ہے. الاخرہ میں جو ہے یہ الف لام سے پتہ چلا. صالحن میں دو زبر سے پتہ چل گیا. ہم جو ہے ضمیر ہے. اجرہم، اجر یہ فعل نہیں ہے، اسم ہے. ہم جو ہے ضمیر ہے. اندا یہ جو ہم وہ کہتے ہیں نا ظرف، اندا، قبلہ، فوقہ، امامہ، تحت، خلفہ، یہ سب جو ہے اسماء میں ہوتے ہیں ظرف. رب جو ہے وہ اسم ہے. ہم جو ہے وہ ضمیر ہے. خوفن پھر جو ہے وہ دو پیش سے پتہ چلا اسم. ہم جو ہے ضمیر اسم ہے. تو لہٰذا یہ اسماء ہمارے اس میں کوئی نہیں ہوتی، ہم میں سے اکثر کو جانتے ہیں. تو آئیے لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان بے شک، الذین وہ لوگ، وہ آمنو ایمان لائے، آمنو ایمان لائے. وا اور الذین جو لوگ، ہادو، ہادو یہ یہودی ہونا فعل ہے. وا اور
नसारा और नसरानी हुए, वस और साबीन और साबी हुए। साबी जो है ये असल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ से जो उनके जमाने से लोग थे उनमें से कुछ थे जो कि बेदीन हो गए थे, और वो अल्लाह को मानते थे, लेकिन उसके साथ वो ये समझते थे अल्लाह जो है वो बहुत दूर और बहुत अजीम है, उस तक आम इंसान नहीं पहुंच सकता। तो वो कुदरती जितने मनाजिर और जितनी चीजें उनके जरिए अल्लाह को पहुंचना चाहते थे, मसलन आग की पूजा करते थे, सूरज की पूजा करते थे, हर वो चीज जो कुदरती उन्हें ताकतवर नजर आती उसकी पूजा शुरू कर देते। तो ये साबीन कहलाते थे। आपके जमाने में भी ऐसे कुछ लोग थे। मन जो आमना ईमान लाया बिल्लाह, आमना के साथ हमेशा बी का जो है सीगा आता है, आमना बिल्लाह ईमान लाना, ये जो है वो क्या है, मुहावरा है। बिल्लाह अल्लाह के साथ, वाह और अल यौमी, अल यौम जो है खास दिन यानी क़यामत, कौन सा, आखिर आखिरत का दिन। वाह और आमिला और अमल किया, सालिहन नेक, फलाहुम तीन टुकड़े, फा लाहुम फा पस ला लिए, हम उनके पस उनके लिए, अजरुहुम अजर अजर बदला कहते हैं उर्दू में इस्तेमाल किया है, हम उनके लिए, इंदा इंदा मैंने पास, रब हिम रब रब हिम उनके उनके रब के पास, वला और नहीं, खौफुन खौफ होगा, अलैहिम पर अला और हिम टुकड़े, वाला और ना हम वो यहज़नून वो गमगीन होंगे। यहाँ पे दो लफ्ज आए हैं, इनको हमने देखना है, पहले भी हमने शायद देखा होगा, खौफुन और यहज़न। खौफ और हुज़न में एक फर्क है। खौफ जो होता है वो डर होता है मुस्तकबिल का, आने वाले वक्त का खौफ होता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, मुझे नुकसान हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये खौफ है। हुज़न क्या होता है, गम होता है गुजरे हुए जमाने का। हुज़न होता है गम कि जी मेरा ये नुकसान हो गया, मेरी औलाद मर गई, मेरा ये तबाह हो गया, मुझे ये नुकसान हो गया, मेरा ये जाया हो गया, मेरा वो हो गया, ये जो होता है ये हुज़न होता है। हुज़्न मिलाल जी उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है, यानी दुख और सारो जितने हैं ये पास्ट के लिए होते हैं, और जो फ्यूचर के लिए होता है वो क्या होता है, खौफ है। तो आइए इसके नए अल्फाज देखते हैं। आदू व नसारा व साबीना, ये एक ही फिक्रा बनेगा, और फलहुम अजरुम ये नया है, वला खौफुन अलैहिम और आखिरी वला हुम यहज़नून, ये इसके थे। आइए शरह की तरफ चलते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी सूर को और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, लेकिन तुम्हारे दिलों और अमाल को देखता है। इन्नल्लज़ीना आमनू का मतलब है अल्लाह की नज़र में तमाम इंसान और तमाम नस्लें बराबर हैं, उसका कानून हर एक के लिए यकसा है। मन आमना व आमिला से मुराद है जो कोई दो शर्तों यानी ईमान और अमल सालिह को पूरा करेगा वो कामयाब होगा। सबसे अहम बात जो याद रखना चाहिए वो ये है कि ईमान और नेक अमल वही है जिसे कुरान और हदीस ने बताया। फलाहुम अजरुम का मतलब है अल्लाह ताला ने इस जिंदगी में हमें हर चीज अता फरमाई है। अल्लाह के लिए हमारी इताअत और फरमाबरदारी उसकी किसी एक छोटी सी नेमत का भी बदल नहीं बन सकती। इसके बावजूद अल्लाह ताला के रहम करम का ये आलम है कि उसने तसव्वुर कीजिए कि जब अल्लाह अजर देगा तो वो कितना बड़ा, खास तौर पर इस दुनिया के मुकाबले में जिसकी हैसियत अल्लाह की निगाह में एक मच्छर के पत्ते बना होती है। वला खौफुन अलैहिम यानी उनको कोई तकलीफ या मुसीबत नहीं आएगी, वला हुम यहज़नून यानी उनको किसी चीज का भी गम नहीं होगा। ला याज़नून और वला हुम याज़नून के दरमियान फर्क यह है, ला याज़नून का मतलब यह है कि मुमकिन है दूसरों को भी कोई गम हो, और ला हुम याज़नून का मतलब है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को गम नहीं होगा जबकि दूसरे लोग गम और परेशानी में मुब्तला होंगे। अल्लाह आपकी बारी है, अब आप में से कोई भी है इसे तर्जुमे के साथ पढ़ ले। जी जी सिस्टर निगहत परवेज पढ़िए सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے والذین ہادو اور جو یہودی ہوئے والنصارى اور نصرانی والسابئین اور سابی من آمن باللہ جو ایمان لائے اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وعامل صالحا اور نیک عمل کرے فلاحم اجرہم تو ان کے لیے ان کا اجر عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا خوف علیہم اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے صدق اللہ العظیم جزاک اللہ خیر۔ تو ترجمہ اس کا یہ ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور صحابی جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے ان کا جو ہے ان کے رب کے اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اسباق اور کے بعد دعا کی طرف چلتے ہیں۔ اے اللہ ایمان و عمل میں مجھے ہر اس چیز سے دور رکھ جو قرآن حدیث سے ثابت نہ ہو، اپنا احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیے۔ انشاءاللہ ایمان و عمل میں ہر اس چیز سے دور رہوں گا یا رہوں گی جو قرآن و حدیث سے ثابت۔ اسماء و افعال دیکھتے ہیں۔ آج کی اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے اجر، اس کی جمع ہوتا ہے اجور، اور 3 حرفی صحت مند افعال فتح، نصرہ، ضربہ، سمیہ کے وزن میں سے عاملہ ہے۔ عاملہ یعملو، اعمل، عامل، معمول، عمل۔ اور دوسرا ہے صلاح یصلح، اصلاح، صاحبی ڈیش صلح۔ تیسرا ہے حزنہ یحزن، احزن، حازن، محزون، حزن اور حزن، اس کے 2 مصدر ہیں۔ تو ہمارے پاس عالمہ کا ٹیبل ہے، آپ میں سے جو اس ٹیبل کو اگانا چاہے پلیز ہینڈ ریز کیجیے۔ جی حافظہ سیمل، جی سسٹر۔ علیمہ اس نے جانا، علیمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتم میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا، علمت اس عورت نے جانا۔ یعلم وہ جانتا ہے، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، تعلم آپ جانتے ہیں، اعلم میں جانتا ہوں، تعلمون آپ سب جانتے ہیں، نعلم ہم سب جانتے ہیں، یا تعلم وہ عورت جانتی ہے۔ اعلم جان لے، اعلم جان لو، لا تعلم مت جان لے، لا تعلم مت جان لو، عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، علم جاننا۔ گڈ۔ تو اگلا ہے ہمارے پاس ٹیبل، جی صلاح، جی کون کرانا چاہے گا؟ چلیے میں کرا دیتا ہوں۔ صلاح، اچھا جی جویریہ صحیح، جی کرائیے سسٹر جویریہ۔ صلح وہ نیک ہوا، صلحو صلحتا، صلحتو صلحتم، صلحنا صلاحت، یصلحو یصلحون، تصلحو اصلحو، تصلحون نصلحو یتصلحو، اصلح اصلحو، لا تصلح لا تصلحو، صالح ڈیش آگے ہے حزینہ، جی ابھی کسی اور نے بھی ہینڈ ریز کیا تھا، وہ یہ کرا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حزنہ وہ غمگین ہوا، حزنو حزنتا، حزنتو حزنتم، حزننا حزنت، یحزنو یحزنون، تحزنو احزنو، تحزنون نحزنو، تحزنو، احزن احزنو، لا تحزن لا تحزنو، حازن محزون، حزن۔ گڈ۔ تو ایک ٹیبل اور ہے، وہ ہے کمزور افعال کا۔ عدا یحود، ہد، عائد،
اور جو ہے مہود فی اور ہو، یہ ہادہ ایک فعل ہے اسپیشل یہودی ہونا. تو اس میں دوسرا جو ہے اجر، اجرا یاجرو اوجر، آجر ماجور اجر. تیسرا ہے خافا یخافو خف، خائف مخوف خوف اور خفت. تو ہادہ کا ٹیبل ہمارے پاس ہے، آپ میں سے کوئی کوشش کرنا چاہے؟ جی کرائیے. نگت پرویز یا سسٹر اکرام بھائی آپ اگلا کرائیے گا. ہادا، ہادو، ہتا، ہتو، ہتم، ہدنا، عادت. یہودو، یہودونا، تہودو، اہودو، تہودونا، نہودو یا تہودو. ہد، ہودو، لا تہد، لا تہودو. حائدن ڈیش، یہودیون. ہود. جی اکرام بھائی. اجرا اس نے دیا، اجرو اجرتا، اجرتو اجرتم، اجرنا اجارا. یأجر یأجرون، یأجر تأجر، أأجر تأجرون، نأجر تأجر. أؤجر أؤجر، لا توجر لا توجر، آجر مأجور أجر. یہ ہادہ جو ہے نا ٹیبل ہے، جیسے اور افعال ہیں یہ بھی ایک فعل ہے، ان کے لیے مخصوص ہے. جیسے ہمارے لیے ہوتا ہے اسلم، اسلام لایا، اسلام لانا مسلمان ہونا اس سے، تو ان کے لیے یہ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں خافا کا ٹیبل. جی خافا کون کرائے گا بھائی؟ کس کو ڈر لگ رہا ہے؟ صرف مجھے ہی لگ رہا ہے؟ اچھا چلیں پھر میں ہی ڈر جاتا ہوں. خافا، خافو، خفتا، خفتو، خفتم، خفنا، خافت. یخافو، یخافونا، تخافو، اخافو، تخافونا، نخافو، تخافو. خف، خافو، لا تخف، لا تخافو. خائفن، بخوفن، خوفن، خفتن. تو مزید فکر اس میں کوئی نہیں ہے. جی خافو ہوگا. جی کیا فرمایا؟ خافو. خافو کے اوپر یہ پیش ہونا چاہیے. ہاں خف، خافو پیش. آپ نے درست کہا. وہ جی جی دیکھنے میں اصل میں پیش اور جسم ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، تو وہ پیش کی جگہ جزم لگ رہا ہے، لیکن ہے یہ خف خافو جی. پیش ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ. لیکن پرنٹنگ کی غلط. بولنے میں تو میں نے خافو ہی کہا، کیونکہ دو جزم جو ہوں وہ اکٹھے بولے نہیں جاتے. دو سکون اکٹھے آ جائیں نا وہ نہیں بولے جاتے، تو اس لیے اس کو پڑھنے میں ویسے بھی آپ نہیں پڑھ سکیں گے اگر یہ دونوں جزم. وہ پرنٹنگ کی ہے. آئی ایم سوری فار دیٹ، گرچہ یہ میری غلطی نہیں پھر بھی، کیونکہ پیش میں کر رہا ہوں تو اس کا تو میں. تو آئیے دوسرے سبق کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کوس 3 صفحہ 9 اشارہ 20. اس میں آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 اور 64 کا مطالعہ کریں گے. تو آئیے چلتے ہیں. پہلے 9ویں صفحے کے جو ہے چاروں اشاروں کو ایک بار دہرا لیں. پہلا اشارہ عام قاعدہ، دوسرا طور کا وعدہ، تیسرا ہفتہ کے مجرم، چوتھا بقرہ کا قصہ. تو پہلے اشارے کی آیت ریفرنس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین. اور دوسرا اشارہ جو ہم پڑھیں گے اس کا ریفرنس ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. تو آئیے چلتے ہیں دوسرے اشارے کی طرف. طور کا وعدہ پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق یوں ہے
کہ اللہ تعالیٰ مسلسل بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کے رد عمل کو بھی بیان کر رہا ہے. تو آیتیں دونوں ہمارے سامنے ہیں. آپ میں سے ہاں جی بردر اکرام، آپ نے پچھلی دفعہ ہینڈ ریز کیا تھا، آپ کی باری اس وقت نہیں آئی، آپ اس دفعہ تلاوت کر دیجیے. بہت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. صدق جزاک الله اللہ. العظيم. جزاک اللہ خیر برادر. آئیے اس کے اسباق دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ اٹھائے تاکہ وہ اپنے وعدہ کو پورا کرنے میں سنجیدہ ہو جائے. بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ تورات کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس میں موجود مضامین کو یاد رکھیں. تقویٰ حاصل کرنے کا رستہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. صرف اللہ کا رحم اور اس کا فضل ہی ہم کو نقصان سے بچا سکتا ہے. تو آئیے حروف و اسماء اور فعال کی طرف چلتے ہیں. وا وا بی وا ای لا اللہ ثم من فا لولا 3 حرف ہے. فا لو لا، لولا یہ ایک ہی حرف بن جاتا ہے جب اسے لیتے ہیں نا، لولا ایز اے 1 حرف میں. اگرچہ یہ لو اور لا 2 سے ملتا ہے. الا جو ہے ایک حرف کے طور پہ ہوگا، وا اور نون یہ تمام یہاں پہ حرف ہے. افعال دیکھیں. اخذنا، نا نے ہمیں بتایا کہ یہ ماضی کا کوئی فعل ہے. اخذا جو ہے 3 حرف. رفعنا، نون نے بتایا رفعنا یہ 3 حرفی فعل ہے. واو الف نے بتایا یہ فعل ہے ماضی کا. اصل میں ماضی کا فعل ہوتا تو اس کے 3 حرف آتے. یہ 2 ہے. جب 2 ہے تو اب ہم ڈھونڈیں گے کہ یہ ماضی نہیں ہے تو پھر کیا ہے. یعنی واو الف سے ہمیں یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ ماضی ہے. ہم نے واو الف کو ہٹایا تو 2 حرف رہ گئے. 2 حرفی تو ہوتا نہیں ہے تو اس کا تیسرا حرف ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو یہ ہے اخذا یا خذ. خذ سے جو ہے جمع آیا خذو. اب ہم سیدھے ہو گئے کہ اچھا یہ واو جو ہے یہ امر کی جمع کا واو ہے. آئیے آتینا. آتینا یہ اصل میں الف جو ہے وہ کھڑی زبر کی شکل میں آ گیا. یہ ایسے ہی جیسے اخذنا والا یہ نا، یہاں یہ نا اس شکل میں لکھا گیا. آتینا یہ نا نے بتا دیا کہ یہ کوئی فعل ہے. نا کو ہٹائیں. آتی، یہ آتی یہ حمزہ کے ساتھ 4 حرف بن رہے ہیں تو اس کا مطلب کوئی کون سا فعل ہوگا؟ مزید فی کا. آتی، آمنا، آتا یہ اس طرح کا ہے. مزید فی کا 4 حرفی ہے. افعال باب افعال سے. آگے دیکھیں. وَذْكُرُوا واو کو ہٹائیں تو یہ اس کا پیش واپس آ جائے گا. اُذْكُرُوا امر کا سیکھا، یہ ہم نے Q1 میں سیکھا. ذکرا یذکرو، اذکر، اذکر سے اذکرو. تتقون، تتقون شروع میں تا آ گئی علامت مضارع تو یہ جو ہے کیا ہے؟ مضارع. یہ جو ہے مزید فی کا ہے کیونکہ شد بھی آ رہی ہے. اس کے بعد جائے جی تولیتم. تم جو ہے اس نے بتایا کہ یہ فعل ہے اور شروع میں تا نے بتایا جی یہ تو جو ہے مضارع کا ہے. تا کی علامت اور تم کو ہٹائیں. واللہ سے یہ ہم نے ایک فعل پڑھا تھا واللہ. واللہ یہ وہ اس سے وہ فعل ہے. آگے دیکھیں کنتم. کنتم میں تم نے بتایا یہ فعل ہے، تم کو ہٹایا تو کن آیا. اب کن تو 2 حرفی ہے تو ہمیں اس کا تیسرا ڈھونڈنے کے لیے اس کے پیچھے جانا پڑے گا. تو ہم نے پڑھا تھا کانا یکونو کن. تو یہ کن جو ہے امر ہے کانا کا جو جس کے 3 حرف ہیں. تو آئیے یہ ہوئے کہاں جی اسما دیکھیں ہم نے. از یہاں پہ اسم کے طور، یاد رکھیں یہ 2 ہی ہیں، از اور اذا، یہ دونوں جو ہے اسم کے طور پہ آتے ہیں.
निसा का ये जो है मिसाक इसम होता है, कुम जो है ज़मीर है, फौका ये जो याद रखें ज़र्फ जितने हैं, फौका इमामा ताहता कबला इंदा, ये सारे के सारे जो है क्या है इसम है। कुम जो है वो ज़मीर इसम है। अत्तुर अलिफ लाम से पता चल गया। माँ जो है यहाँ पे माँ मौसूला के तौर पे आ रहा है, ये भी इसम है। कहीं पे ये हरफ आता है, कहीं पे इसम आता है। कुम जो है ये ज़मीर इसम है। कुव्वतिन दो ज़ेर ने बताया कि ये इसम है। माँ जो है यहाँ फिर वही माँ मौसूला के तौर पे आ गया है, और ही जो है ये ज़मीर है। कुम जो है ज़मीर है। बादी अगेन वही जो फौका इमामा ताता खल्फा, वो ज़र्फ जितने ये उनमें से है, ये इसम है। ज़ालिका इसमें इशारा है। फदलू, फदलू जो है ये इसम होता है। फदलुल्लाह अल्लाह का फजल, तो ये इसम है। और अल्लाह जो है इसमें जलाला है, इसम है। कुम जो है ज़मीर है। रहमत दो है रहमत, ये भी इसम होता है। हू जो है ज़मीर है। अल खासरीन में अलिफ लाम से पता है, यानी इसम के अंदर जो है कुछ इलामतें हमें पहले से पता है। मसलन जिस लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम आए वो इसम है। हर वो लफ्ज जिसके आखिर में दो पेश या दो जबर या दो जेर में से आए वो इसम है। या हर वो लफ्ज जिसके आखिर में अलिफ ता आए या नून आए वो इसम हो सकता है, या वाव नून और इसम। अगर वो इसम होगा तो फिर उसके शुरू को देखेंगे, उसमें कहीं मुदारे की कोई इलामत तो नहीं है, जैसे या ता या हमजा या नून। अगर उनमें से कोई आ रहा है फिर वो फेल है मुदारे का, वरना वो इसम। इस तरह हम इसमों पर फिर कुछ इसम ऐसे होते हैं जिन पे इलामतें नहीं होती, जैसे बादा फौका इमामा ताता खल्फा, या जैसे हाजा हा उलाए जालिका उलाए का, ये अल्लाजी अल्लाजीना। तो इनको हम कैटेगरीज में पढ़ते हैं। हम कहते हैं इसमें मसूला, वहां में पता ये सब जितने हैं ये इसमें मसूला इसम है। इसमें इशारा, जितने इशारे के इसम है वो सब इसम है। इसी तरीके से जब हम कहते हैं ज़र्फ, तो जितने ज़र्फ है वो सब इसम है। ज़र्फ इंतमा, ज़र्फ मका। तो इस तरीके से उनको हम ग्रुप की शक्ल में, ग्रुप की इलामत से जो है पहचान। और एक होते हैं समाई। समाई अस्मा वो होते हैं जिनमें कोई किसी किस्म की इलामत नहीं होती, और देखने में जो है वो मुख्तलिफ नजर आ रहे होते हैं, या हम उन्हें मुख्तलिफ समझते हैं, लेकिन अहले जबान अगर उनको जो है वो मुजक्कर बोलते हैं तो वो मुजक्कर समझे जाएंगे, मुअन्नस बोलते हैं तो। जैसे दुनिया, अब दुनिया हमारे यहाँ क्या है, मुअन्नस है, उनके यहाँ भी मुअन्नस है, लेकिन इसके मुकाबले में जो है हम कहते हैं आसमान, आसमान जो है समा, हम कहते हैं मुजक्कर है, वो कहते हैं नहीं जी मुअन्नस है। इसी तरीके से बहुत सारे अस्मा है, वो 16 के करीब हैं। वो आपको मैंने शायद दिखा भी दिए थे, वरना जरूरत होंगे तो फिर दोबारा कहीं एक बार देख लें। जी सिस्टर निगत, आपने हैंड रेज किया हुआ है, क्या आपका कोई सवाल है? जी वो मैंने पूछना था, तवल्लाई तुम मजीद फी है कि सलासी मुजर्रद है? ये आगे आएगा, ये अफाल जब हम अभी पढ़ेंगे उसमें आएगा, वहां पे हम इसे देखें, टेबल भी आएगा। लफ्जी और फिक्री तर्जमे की तरफ चलते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। वा और इस जब अखज़ना, अखज़ना हमने लिया, हमने पकड़ा, हमने किया क्या, मिसाका, मिसाक कहते हैं कौल, इकरार, व अहद, यानी मिसाक पक्का। तुमसे, यहाँ तुमसे मुराद यहूद है। वा और रफाना और हमने बुलंद किया, हमने उठाया बुलंद किया क्या, फौका ऊपर, तुम तुम्हारे, चीज अतूर पहाड़ को। यानी रेफरेंस भी दिया कि कब ये वादा लिया था, जब तूर का पहाड़ तुम्हारे ऊपर उठाया था, और तुम जो तौरात नहीं ले रहे थे तो कहा था पीछे लो, ये पहाड़ तुम्हारे ऊपर गिरा है। खुजू और कहा था पकड़ो, माँ जो आतना हमने दिया, तुम्हें बिकुव्वतिन मजबूती के साथ। और क्या है, उज़कुरू याद करो उस वक्त को। उज़कुरू इसके साथ जो है ना वो वक्त जो है ना वो हज़फ हुआ है, तो इसको ये माजूफ कहते हैं, माजूफ है यहाँ पे। माँ जो फी है उसमें है, यानी उस किताब में, लअल्लकुम ताकि तुम क्या तत्तकून परहेज़गार हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में बता रहे हैं लोगों को कि और उस वक्त को याद करो जब तुम्हारे ऊपर जो है हमने पहाड़ जो है उठाया था तूर का, और तुमसे वादा लिया था क्या,
کہ یہ جو کتاب ہے تورات اس کو مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو، اس پہ عمل کرو، مطلب تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تو اس میں نئے الفاظ جو آئے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تو اس کو جو ہے ایک فریز بنا لیجئے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور نیا اس میں آیا آتینا بقوت، تو اس کو بھی ایک فریز کیجئے آتینا بقوت۔ تو اس کے بعد آئیے اس کی شرح کی طرف چلتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ، تصور کیجئے کہ ایک بہت بڑے پہاڑ کو جو بنی اسرائیل کے سر پر جھول رہا تھا، اور ان سے کہا گیا تھا اگر تم نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تمہیں کچل دیا جائے گا۔ یقیناً بنی اسرائیل اس وقت سخت ڈر گئے ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کے اطاعت کرنے کے وعدوں کا پورا کریں۔ ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو ہم اپنے چہرے کو، پیشانی کو، ناک کو زمین کے ساتھ لگا دیں۔ یہودی جب سجدہ کرتے ہیں ان کی سجدے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایک آنکھ سے وہ اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں آسمان کی طرف، سجدے میں ہے۔ ان کی عبادت کے اندر جو سجدہ ہے وہ ہماری طرح کا نہیں ہے، ان کا یہ ہے کہ ایک آنکھ سے اوپر ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک آنکھ سے جو ہے وہ زمین کی طرف ہوتا ہے۔ یہ وہ اس کیفیت کے لیے ہے کہ جب ان پہ پہاڑ اٹھایا گیا تھا تو وہ اوپر ایسے دیکھ رہے تھے ادھر کے ایک آنکھ سے اور سجدے میں گرے ہوئے تھے کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ تو اس وقت کو وہ یاد کیجیے، پکی یاد ان کے اندر جو عبادت کے اندر جو اس یہ تو الفاظ آ رہے ہیں نا، عملی طور پہ وہ چیز ابھی بھی ان کے اندر یہ ہے کہ سجدہ جو ہے وہ ایک آنکھ اوپر کر کے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھی اقرار کیا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے۔ اب ہمیں اس بات کا پورا خیال رکھنا ہے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ کا مطلب ہے کتاب کو مضبوطی سے تھامو، یعنی اس کتاب میں موجود مضامین کو اچھی طرح سے سمجھو اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرو۔ یہ ہمیں بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہود کو اور ان کے طرز اور ان کے عمل کو دیکھیں اور اس کے اوپر گفتگو کریں، یہ ہے کہ جیسے انہیں یہ حکم دیا گیا تھا ہمیں بھی حکم دیا گیا۔ ہمارے اوپر صرف یہ آسانی کی گئی ہے کہ ہمارے اوپر ٹوٹ کا پہاڑ نہیں اٹھایا گیا، ہمارے سجدہ جو ہے وہ برابر ایک سجدہ کیا، خوف والا سجدہ نہیں رکھا۔ تو ہمیں بھی یہ کتاب دی گئی ہے جیسے انہیں کتاب دی، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اسے مضبوطی سے پکڑو اور اسے یاد رکھو، یعنی اس کے اندر جو ہے اس پہ عمل کرو۔ تو آئیے یہاں پہ ایک حدیث لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے حدیث گمراہ، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو بڑی چیزیں چھوڑنے چاہتا ہوں، ان میں سے پہلی تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو تھامے رہو اور اس کو مضبوط پکڑے رہو۔ اور دوسرا طویل حدیث ہے، یہ اس میں وہ مطلب یہ ہے کہ میری سنت پہ عمل کرو۔ کا مطلب ہے جو کچھ اس میں سے خوب یاد رکھو، انسان ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اکثر بھول جاتے ہیں، اس لیے ہمیں یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ حکم وَاذْكُرُوا معافیہ کا مطلب ہے اگرچہ تورات سے منطق تھا، مطلب اس کے لیے تھا، مگر قرآن کے ساتھ ہمارا طرز عمل بھی بالکل اسی طرح ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ قرآن صرف ایک بار پڑھ لینے سے یاد نہیں رہتا، اسے بار بار پڑھنا ہوگا تاکہ اس کی ایک آیات اور اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں ہر دم تازہ رہے، خاص طور پر اس وقت جب شیطان جو ہے دھوکہ دہی اور فریب کر کے ہمیں اس سے ہٹانا چاہتا۔ لعلکم تتقون کا مطلب اگر ہم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے اور اس کے احکامات کو یاد رکھیں گے تو ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہوگا، اور یہی تقویٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے برے انجام سے بچائے۔ علم باری ہے تو اب میں سے کوئی جو ہے اسے ترجمے کے ساتھ پڑھ لے۔ جی ڈاکٹر پرنسو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے اقرار، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے اٹھایا، فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے اوپر کوہ طور،
खुजू पकड़ो मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन उसे जो हमने तुम्हें दिया है मजबूती से, वस्कुरू और याद रखो माफी ही उसे जो इसमें है, लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। जज़ाकल्लाह। सिस्टर चलते हैं अगली आयत की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा फिर, सुम्मा तवल्लैतुम फिर तुम फिर गए, मिन से बाद जालिका इसके, और फिर इसके बाद तुम फिर गए, यानी इसके बाद उस मिसाक के बाद। फलौला अगर ना होता, लौला अगर ना होता, तो फा के मैंने तो है यहाँ, फदलुल्लाह है अल्लाह का फजल, अगर अल्लाह का फजल ना होता तो क्या है, किस पर, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, व रहमतुहु और उसकी रहमत होती अल्लाह की, लकुंतुम तो तुम जरूर हो जाते, ला के मैंने यहाँ पे जरूर भी जरूर ताकीद, लामी ताकीद इसे कहते हैं, तो जरूर हो जाते, तुम हो जाते, मिनल खासिरीन नुकसान उठा, यानी ये अल्लाह का फजल और उसकी रहमत थी तुम पर कि अल्लाह ने तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी जो है गलतियों और इतने बड़े बड़े कसूर के बावजूद तुम्हें माफ किया, और तुमने उसके बावजूद ये क्या कि उसके को भी बुला दिया और उसकी दी हुई किताब पे भी अमल नहीं किया, बल्कि उसको छुपाया और कोशिश की कि उसके अंदर जो है दूसरी चीजें शामिल करके झूठ बोलने लोगों को बताए। तो अल्लाह ताला सुबहान ने तुम्हारे ऊपर रहम ना किया होता और अपनी जो है वो फजल की पे ना की होती, तो तुम जो है यकीनन गुमराहियों में जो है डूबे हुए थे और नुकसान। यहाँ पे नया लफ्ज आया सुम्मा तवल्लैतुम, तो इसको जो है फ्रेज कर लीजिए, सुम्मा तवल्लैतुम, और बाकी तमाम नए अल्फाज नहीं है, तो आइए इसकी तशरीह देखते हैं। सुम्मा तवल्लैतुम, वो लोग भी अपनी नाफरमानी वाली जिंदगी की तरफ दौड़ गए और उन्होंने अपना अहद यानी मिसाल जो था वो तोड़ दिया। फद्दल अला के मतलब है ज्यादा, अगर कोई कुछ ज्यादा दे दे तो उसकी वजह से उसके असल असासे में कोई कमी नहीं होती। अदल का मतलब अल्लाह की जानिब से होता है, क्योंकि तमाम खजाने जो अल्लाह के कब्जे में है उनमें कोई कमी वाक़या होने वाली नहीं। उसका दूसरा मायना ये भी हो सकता है कि जो कुछ भी अल्लाह की जानिब से इंसान को मिलता है वो दर हकीकत अल्लाह का फजल ही मिलता है, ऐसा नहीं है कि उसका देना अल्लाह पर जरूरी था। अल्लाह के फजल से मुराद उसकी अता और उसका इनाम है। रहमत का मायने है उसका इंतहाई मोहब्बत के साथ हमारा ख्याल है, ये उसका फजल और उसकी रहमत है कि ऐ बनी इसराइल उसने तुमको माफ कर दिया, तुम्हारी इतनी सारी नाफरमानियों के बावजूद तुम्हारी रहनुमाई के लिए रसूलों को भेजा और किताब दी। लकुंतुम मिनल खासिरीन का मतलब है दुनिया और आखिरत में सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले काफिर। अगर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को माफ ना किया होगा तो वो भी नुकसान उठाने वाले। लकुंतुम मिनल खासिरीन का मतलब दुनिया और आखिरत में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले काफिर हैं। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी और करम का अंदाजा लगाइए तो वो गुनाहगारों को भी हिलाकत और बर्बादी से बचाने के लिए उन्हें मौका देता है कि वो अपने गुनाहों से बाज आ जाए। कोई भी इंसान अल्लाह की मदद और उसके रहम के बगैर भलाई और नेकी का कोई भी काम नहीं कर सकता, और अगर कोई कुछ नेकी कर भी ले तो सिर्फ अपने अमल की बुनियाद पर वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत ही हमें जन्नत में ले जाने का सबब बनेगी। अल्लाह हम सबको अपनी रहमतों से नवाजे। अब आपकी बारी है इस आयत को आप में से कोई एक बार तकबीर के साथ तिलावत। जी जाहिदा रफीक जी से पढ़िए। जी अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा तवल्लैतुम, फिर तुम फिर गए, मिन बादि ज़ालिका, उसके बाद, फलौला अगर ना होता, फज़लुल्लाह अल्लाह का फजल, अलैकुम तुम पर, वरहमतुहु और उसकी रहमत, ला कुंतुम तो तुम जरूर हो जाते, मिनल खासिरीन
نقصان اٹھانے والوں میں سے. جزاک اللہ. تو آئیے چلتے ہیں. اس میں ایک پوائنٹ تھا آپ کا تو خیر نہیں ہے لیکن آ گیا تو ویسے ہی کیونکہ نیا لفظ ہے تو اس لیے. لولا لولا جو ہے یہ حرف شرط ہے. یہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں، شرط اور جواب شرط. جہاں یہ لولا ہے اس کے بعد کا جتنا حصہ ہے یہ شرط ہے، فضل اللہ علیکم ورحمۃ. اور جب یہ لا آتا ہے یہ لا سے جواب شرط شروع ہوتا ہے. لولا کا جواب لا سے شروع ہوتا ہے. جہاں لا ہے سمجھ لیں اس سے اگلا والا جو ہے اس کو شرط کا جواب. شرط کیا آتا ہے؟ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، یہ شرط ہے، تو کیا ہوتا؟ تو تم جواب شرط ہے تم نقصان سارے میں ہوتے. یعنی یہ ایک ایسا شرطیہ جملہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ حالت ہوتی تمہاری. یہ جواب شرط ہوتا. تو آئیے چلتے ہیں ترجمے کی طرف. اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور ہم نے اٹھایا پکڑو اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے، اور یاد رکھو کہ جو اس میں ہے تاکہ تم جو ہے پرہیزگار ہو جاؤ. پھر تم پھر گئے اس کے بعد. تو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو تم ضرور ہو جاتے نقصان. اسباق الدوا کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ اٹھایا تاکہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے میں سنجیدہ ہو جائے. بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ تورات کو مضبوطی سے تھام لے اور اس میں مضبوط جو ہے مضامین کو یاد رکھیں. تقویٰ حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات پر عمل کریں. صرف اللہ کا رحم اور اس کا فضل ہی ہے جو ہم کو ہر قسم کے نقصان سے بچا سکتا ہے. تو آئیے اللہ سے دعا سر یہ کرتے ہیں. فلاولا کے 3 ٹکڑے ہیں. جی فالولا نہیں، 2 یا ٹکڑے یہاں پہ لیں گے. اور لولا لولا ایز اے ایک لفظ ہے. گرچہ کنسٹرکشن میں وہ ہوتا ہے لیکن یہ کچھ ایسے ہیں جیسے انما انا اور ما سے بنا ہے لیکن انما کو ہم ایز اے ایک لفظ دیتے ہیں. جی. مما جو ہے وہ من اور ما سے مل کے بنا ہے. ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ بنا کیسے ہے اور لفظ وہ ایک ہے. اسی طرح لو اور لا یہ 2 سے بنتا ہے لیکن استعمال ایز اے ایک ہے. جیسے انما مما اور یہ اس طرح اور بھی بہت سے ہیں. قرآن کو مضبوطی سے تھامنے اور اس کے تمام حقوق ادا کرنے میں اللہ میری مدد فرما. احتساب اور قرآن کے ساتھ سوچئے انشاءاللہ میں روزانہ قرآن اور حدیث اور سیرت کا مطالعہ کروں گا یا کروں گی اور اس کے نوٹس بناؤں گا. اسماء اور افعال کی طرف چلتے ہیں. اس آیت میں آنے والا ایک لفظ ہے خاسرین، تو اس سے ہے لفظ خاسر اور جمع اس کا ہوگا خاسرون اور خاسرین. یہاں پہ خاسرین ہے. 3 حرفی صحت مند افعال فتح نصر ضربہ سمیع کے وزن پہ اس میں جو آئے ہیں رفع یرفع ارفع رافع مرفوع رفع. دوسرا اس میں جو آیا ہے اذکروا سے ذکرہ یذکر اذکر ذاکر مذکور ذکر اینڈ ذکر. ذکر اور ذکر یہ 2 اس کے مہارت. اور خاسر یہ ہم نے دیکھ لیا خاسرہ یکسر اخسر خاسر مقصور خسر خسران اس کے 2 مصدر ہیں. اس کے ماضی میں ہی جو ہے زیر آ گیا خاسرہ تو لہٰذا یہ باب سمجھا. ذکر یذکر میں مضارع میں جو ہے درمیان والے پہ پیش آیا تو باب نصر آیا. اور رفع میں دیکھیں ہم نے اب تک 4 باب پڑھے. اسی 1 سے ہم نے صحت مند 4 باب پڑھے فتح نصر ضربہ سمیع. ان چاروں کی پہچان یہ ہے اگر ماضی میں کسی کلمے پہ تینوں حرف پہ زبر ہو، تینوں حرف پہ فاعل نام، اور مضارع میں بھی جو ہے درمیان والے کلمے پہ زبر ہو تو باب فتح. اگر ماضی میں تینوں کلموں پہ زبر ہو، مضارع میں اگر درمیان والے کلمے پہ پیش آ جائے تو وہ باب نصب. اگر ماضی میں تینوں حرف پہ جو ہے زبر ہو اور مضارع میں جو ہے درمیان والے حرف کے نیچے زیر آ جائے باب ضربہ ہو. اگر ماضی میں ہی جو ہے درمیان والے کلمے کے نیچے زیر آ جائے تو باب سمیع ہوتا ہے. باب فتح نصرہ ضربہ کا ماضی میں نہیں پتہ چلتا
तीनों हरफ जबर के साथ, उनका मुदारे में जाके पता चलता है। अगर दरमियान वाले कलमे पे जबर है तो बाब फतह, अगर दरमियान वाले पे पेश है बाब नसरा, दरमियान वाले पे जेर है बाब दर। ये बात समिया है जिसके नीचे माजी में जेर आ जाता है। अभी दो रह गए हैं, वो आगे आप QC4 में पढ़ेंगे, वहां फिर उस वक्त आपको बताएं। तो ये देखिए, रफा तीनों जबर, यरफा दरमियान वाला ये फे, या तो इलामत मुदारी है ना, उसे हटा दे, राफा ऐन तो फा जो है दरमियान कलमा हुआ, इस पे जबर आ गया तो ये माफ हटा दे। नून में देखें जकरा तीनों जबर, लेकिन यहाँ मुदारे में देखें इलामत मुदारे हटाएं, दरमियान वाला जे काफ है उस पे पेश आ रहा है तो ये बाब नसरा की इलामत। यहाँ देखें माजी में ही खसीरा जेर आ गया तो ये सबसे आसान है पहचानना। बाकी ये जो फतह नसरा दरबा, सबके माजी में तीनों पे जबर होता है, दरबा में भी जबर होता है माजी, तो इसलिए उसको हम जो है मुदारे में जाके पहचानते हैं। अगर दरमियान वाले हरफ पे जबर है फतह, दरमियान वाले पे पेश है नसरा, जेर है दरब। ये जो समिया क्या होता है, इसका भी मुदारे के अंदर जबर आ जाता है, लेकिन इस जबर तक पहुंचने से पहले ही हमें इसका पता चल जाता है ये समिया है, तो इसलिए जो है ये रफ फतह के जो है वो जबर से हम नहीं धोखा खाते कि यहाँ तो जी ये इसका मुदारे में जबर है, इसका तो लेकिन ये देखें इसका जो माजी में पहले ही जेर आ गया तो आप मुदारे को भूल जाओ। जब हमें फैसला करने में दिक्कत हो तो कि जैसे फतह में 3 जबर, नसरा में 3 जबर, दराबा में, तो हमें तो मसला हो गया तीनों पे जबर है, इसलिए हम उसमें मुदारे में। यहाँ तो जो माजी में ही समिया ने बता दिया कि मैं समिया हूँ, तो उसके मुदारे को पीछे जाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन पता होना चाहिए कि इसके मुदारे में दरमियान वाले कलमे पे फतह की तरह जबर होता है। तो आइए, ये बाब हमारे पास आ गया, ये रफा का बाब है जी। कौन कराना चाहेगा, हिम्मत कीजिए जी, या मैं ही कराऊं? मेरे लिए तो बहुत आसान है, मैं करा दूंगा। सिस्टर जाहिदा कराइए, जी। अनम्यूट करें। रफा उसने उठाया, रफा उन सब ने उठाया, रफाता आपने उठाया, रफातू मैंने उठाया, रफातुम आप सब ने उठाया, रफाना हम सब ने उठाया, रफाअत उस औरत ने उठाया। यरफाऊ वो उठाता है या उठाएगा, यरफाऊना वो सब उठाते हैं या उठाएंगे, तरफाऊ आप उठाते हैं, अरफाऊ मैं उठाता हूँ, तरफाऊना आप सब उठाते हैं, नरफाऊ हम सब उठाते हैं, तरफाऊ वो औरत उठाती है, इरफा उठा, इरफाऊ उठाओ, ला तरफा मत उठा, ला तरफाऊ मत उठाओ, राफेउन उठाने वाला, मरफूउन जिसको उठाया गया हो, रफाउन रफा आतुन। सर मस्दर रफा रफाउन उठाना। अगला है ज़करा का। जी सिस्टर कलसूम आपकी बारी है। ज़करा उसने याद किया, ज़करू उन सब ने याद किया, ज़करता आपने याद किया, ज़करतू मैंने याद किया, ज़करतुम आप सब ने याद किया, ज़करना हम सब ने याद किया, ज़करत उस औरत ने याद किया, यस्कुरू वो याद करता है करेगा, यस्कुरूना वो सब याद करते हैं करेंगे, तस्कुरू आप याद करते हैं करेंगे, अस्कुरू मैं याद करता हूँ करूँगा, तस्कुरूना आप सब याद करते हैं करेंगे, नस्कुरू हम सब याद करते हैं करेंगे, तस्कुरू वो औरत याद करती है करेगी, उसकुर याद कर, उसकुरू याद करो, ला तस्कुर मत याद कर, ला तस्कुरू मत याद करो, ज़ाकिरुन याद करने वाला, मस्कुरुन जिसको याद किया गया, जिक्रुन याद करना। जी अगला है उसके बाद खासिरा। ये किसकी बारी है? निघत पर जी सिस्टर कराएं। जी खासिरा उसने नुकसान उठाया, खासिरू उन सब ने नुकसान उठाया,
खसिरता आपने नुकसान उठाया, खसिरतु मैंने नुकसान उठाया, खसिरतुम आप सब ने नुकसान उठाया, खसिरना हम सब ने उठाया नुकसान, खसिरत उस औरत ने नुकसान उठाया, यक्सरू वो नुकसान उठाता है या उठाएगा, यक्सरूना वो सब नुकसान उठाते हैं, अक्सरू मैं नुकसान उठाता हूँ, तखसरूना आप सब नुकसान उठाते हैं, नक्सरू हम सब नुकसान उठाते हैं, हिया तख्तरू वो औरत नुकसान उठाती है, इक्सर नुकसान उठा, इक्सरू नुकसान उठाओ, ला तक्सर मत नुकसान उठा, ला तक्सरू मत नुकसान उठाओ, खासिरुन नुकसान उठाने वाला, मकसूरुन जिसकी वजह से नुकसान उठाया गया, और सर आखिरी मस्तर का नजर नहीं आ रहा, खुसरानुन खुसरुन खुसरानुन नुकसान उठाना, कमजोर में देखें अखजा अखजा याखुजु खुज, आखिज माखूज अखज, और अगला है काना यकूनु कुन, काइन मकून, काइन डैश कौन। तो ये जो है दो मसदर है, तो बाब है जी अखजा का, और दो ही भाई हैं जो रह गए हैं जी। ब्रदर हसान आप पहले कराएं, बरादर इकराम से दूसरा टेबल कराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अखजा उसने पकड़ा, अखजू अखजता, अखजतो अखजतुम, अखजना अखजत, याखुजु याखुजुना, ताखुजु आखुजु ताखुजुना, नाखुजु ताखुजु, खुज खुजु ला ताखुज ला ताखुजु, आखिजुन माखुजुन अखजुन। जी अगला काना का ब्रदर इकराम। काना वो था, कानू वो थे, कुंता आप थे, कुन तो मैं था, कुन तुम आप सब थे, कुन ना हम सब थे, कानत वो औरत थी, यकूनो वो होता है, यकूनूना वो सब होते हैं, तकूनो आप होते हैं, अकूनो मैं होता हूँ, तकूनूना आप सब होते हैं, नकूनो हम सब होते हैं, तकूनो वो औरत होती है, कुन हो जा, कूनू हो जा, ला तकुन मत हो जा, ला तकूनू मत हो जा, काइनुन होने वाला, डैश कौनुन होना। जी मजीद फी का इसमें कोई नहीं है। आइए सबक को क्लोज करते हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलामुन कौलन रब्बिर रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आइए अब हम आते हैं ग्रामर की तरफ। हमारा आज का सबक जो है वो है अलका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स में सफ़ा 9 इशारा 1 ग्रामर में अलका का टेबल आज पढ़ दो। अलका जो है ये अस्लमा के वजन पे है। जैसे अस्लमा के 4 हरफ और शुरू में हमजा है, तो अलका के भी है। तो अस्लमा जो है इसका बाब क्या है भाई, कोई बता दे। अस्लमा बाबे का बाब तफसीर, क्या है? इफ़आल बाबे इस्लाम, इफ़ाल, इफ़आल नहीं बाब याद नहीं। वाह भाई, कमाल की बात। किसी का बाब इस्लाम, वो मस्जिद नबी में तो है बाब इस्लाम, यहाँ ये बाब इफ़आल ग्रामर में नहीं। इफ़आल इफ़आल हमजा शुरू में 4 हरफी बाब इफ़आल होता है। इस्लाम से असल इफ़आल जमात में इस्लाम से लफ्ज़ बाब इफ़आल। तो हमने देखा आलिमा से अल्लमा, सालिमा से असलमा, इनको मजीद फी कहते हैं। और हमने 3 जुमले सीखे। तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से है। तालीम से अल्लमा, मुहासबा से हासबा, इस्लाम से असलमा। इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। इख्तिलाफ से इख्तलाफा, इस्तिग़फ़ार से इस्तिग़फ़ार। तो ये 5 अफ़आल मजीद फी के सेहतमंद हुए। अल्लमा, हसबा, असलमा तीनों जबर से शुरू होते हैं। इख्तलाफा, इस्तग़फ़रा दोनों जेर से शुरू। तीसरा जुमला है तदब्बुर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इंतबा।
आप तदब्बर से तदब्बरा, तदारुस से तदारसा, इनकलाब से इनकलाबा। तो ये 3 मजीद की सेहतमंद और अफाल हुए, तदब्बरा, तदारसा, इनकलाबा। तो टोटल कितने हो गए? 8। कौन से? अल्लामा, हसबा, अस्लम, इख्तलफा, इस्तगफरा, तदब्बरा, तदारसा, इनकला। तो आइए देखते हैं सेहतमंद अफाल हमने सीखे थे। कुरान खोलोगे, फतहा, अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना बाहर पड़ेगी, दरबा इसलिए सुन लो सामिया। तो फतहा, नसरा, दरबा, सामिया ये क्या हुए? सेहतमंद अफाल हुए। फिर हमने 3 जुमले सीखे। अल्लाह ने देने का वादा किया है, देने से वहाबा उसने दिया, वादा से वादा उसने वादा किया। बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कहा से काला उसने कहा, ज्यादा से ज्यादा उसने आया ना। इसलिए दुआ करो हदायत की, दुआ से दुआ उसने दुआ की, हदायत से हदा उसने हदायत की। अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे। गुमान से जो है जन्ना उसने गुमान किया, भटकने से दल्ला वो भटका। और हमजा वाले जो है वो कौन से हैं? हमारा साथ। ये 4 सेहतमंद, कमजोर, यकसा रूप वाले और हमजा। फिर मजीद फील में आए तो हमने देखा सेहतमंद इनके अपने भी हैं। इनके तो वैसे तो 15-16 हैं, लेकिन कुरान में चूंकि 8 हैं तो इसलिए हम 8 ही पढ़ते हैं और याद करते हैं। अल्लामा, हसबा, असलमा ये तीनों जबर से शुरू होते हैं। इख्तलाफा, इस्तगफरा दोनों जो है जेर से होते हैं। तदब्बरा, तदारसा ये दोनों ता से शुरू होते हैं और आखिरी अलिफ नून से इनकलाब। अल्लामा, हसबा, असलमा, इख्तलाफा, इस्तगफरा, तदब्बरा, तदारसा और इनकलाब। कमजोर में जो बाकी यकसा रूप वाले जो है वो दल्ला और जो है वो अमर, आमना और आता ये जो है वो हमजा वाले अम्बान। तो आज है अलका। अलका कितने लफ्ज हैं? 4। शुरू में क्या? हमजा है। जब हमजा आ गया है, 4 हरफी है, तो कौन सा बाब बनेगा भाई? अब तो पक्का हो जाना चाहिए। 4 हरफी शुरू में हमजा आ गया, बाब बताइए। बाबे फाल। बाबे इफ़ाल, सबसे ज्यादा आने वाला बाब। अच्छा जी, हमने पढ़ा था 3 हरफी सलीमा से असलमा बना, लकिया से अलका बन गया। तो अलका जो है ये के मैनी है उसने डाला। तो इसका टेबल उसी तरह हदा, हदौ, हदैता, हदैतु, हदैतुम, हदैना, हदत यानी हदा के पैटर्न पे बनेगा। क्यों? इसके आखिर में कमजोर हरफ आता है। कमजोर हरफ वाले जितने हैं वो हदा, हदौ होता है, हदू नहीं होता, पेश वाला नहीं होता। इनका टेबल जो है वो जबर के साथ आता है। पूरे टेबल में सिर्फ ता और तुम पे जो पेश है वो इनका फेल का अपना नहीं है, वो जो फाइल है उनके अंदर उसका है। तो अलका उसने डाला, अलकौ उन सब ने डाला, अलकैता आपने डाला, अलकैतु मैंने डाला, अलकैतुम आप सब ने डाला, अलकैना हम सब ने डाला, अलकत उस औरत ने डाला। अब बारी है जी आप लोगों की। वो जिन्होंने पहले से हैंड रेज किए हुए थे उन्होंने डॉन कर दी है तो मुझे तो याद नहीं रहा कि किस किसने हैंड रेज किए हुए थे पहले और उन्होंने टेबल नहीं कराया। तो आप लोगों को याद है जिसने पहले हैंड रेज किया तो टेबल नहीं कराया वो कराएंगे। चले फिर ऐसा कहते हैं सभी कराओ। यस, क्या मतलब है इसे कुकली का दाएं तरफ? सब बताओ। अलका उसने डाला, अगर 4 अलकाओ सबने डाला, अलकाऊ, और अगर एक अलकैता, आपने डाला, अलकैतु, अलकैतु मैंने डाला, अलकैतुम, अलकैना, अलकत, टेस्ट होगा, टेस्ट 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 समझते ना? वो बिजली को जी। चेक करने के लिए टेस्ट होता है, टेस्ट टेस्ट। अलकैना का वाहिद क्या है? अलकैतु। अलकैतु, अलकैतु बड़ा टाइम लगाया आप लोगों ने। अच्छा चले, अलकैतुम का वाहिद बता दे।
अलकैता अलकैता कैता और अलकऊ को जो है उसका क्या होगा वाहिद? अलका हल्का अलका अलका अब सबसे मुश्किल सवाल आ रहा है, सबसे मुश्किल सवाल। अलकत का जो है जम्मा क्या है? अलकतु अलकतीन अलकात अलकतन अलकात अलकतुन अलकात का भी हमने पढ़ा है। अलकतुन्ना अलकैतु अलकन्ना अलकत अलकना ओके, जब आएगा फिर पढ़ाऊंगा, अभी तक पढ़ाया नहीं इसीलिए मैंने कहा सबसे मुश्किल सवाल कर। तो बता दीजिए सर ताकि हमारा इजाफा हो जाए इल्म में। नून लग जाता है, नून नस्वा लग जाता है उसके साथ। अलकतना हाँ, अलकन्ना, कन्ना अलकन्ना अलकतना, अलकतना नहीं होता, जैसे अलकन्ना, जैसे अलकन्ना। सर सूरत यूसुफ में है कैदा कुन्ना हाँ, उस तरह जो है ना ये अलकना हो जाता है, सिर्फ नून नुस्वा लग जाता है। चले चले आ जाए जी, वापस आ जाए। आप लोगों को मैंने बेदार करना था कि मेरी तरह कहीं सो ना रहे हो, मैंने थोड़ा सा झटका दिया। अब बेदार हो गए तो आ जाओ। अदा हदाओ जजा जजाओ वल्ला वल्लाह अलका अल, दिस इज अ पैटर्न। तो इसी तरह जो है हमने ये अलका अलकैता अलकैतु अलकैतुम अलकैना अलकत पढ़ा। तो अरबी भी कुछ सीख ले, चुन ले। अलका नाम अलका नाम अलका नाम अलका नाम अलका नाम अलकाउ अलका अलकैता नाम नाम अलकैतु अलकैना। नाम अलकैतुम आ जाए जी। अलका से युल्की डालता है या डालेगा या डाल रहा है। युल्कूना वो सब डालते हैं, डालेंगे या डाल रहे हैं। तुल्की आप डालते हैं, डाल रहे हैं या डालेंगे। उल्की मैं डालता हूँ, मैं डाल रहा हूँ या डालूंगा। तुल्कूना आप सब डालते हैं, डाल रहे हैं या डालेंगे। नुल्की हम सब डालते हैं, डाल रहे हैं या डालेंगे। तुल्की वो औरत डालती है, डाल रही है, डालेगी। मुदारे के 3 तर्जमे, काम हो रहा है, होता है, होगा। लेकिन आसानी के लिए डॉक्टर साहब ने कहा कहाँ इतने ज्यादा लिखेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, गड़बड़ होगी, एक तर्जमा रख दो। उन्होंने सादा रखा, मुदारे के तमाम टेबलों में करते हैं, करता है, करती हैं वगैरह ता वाला, वरना रहा है और रहेगा ये भी है इसके अंदर। आपको पता होना चाहिए, करने की जरूरत नहीं है, हम कभी कभी बता देते हैं ताकि भूल ना जाए। तो आइए अब आपकी बारी है जी कि कौन ये टेबल कराएगा। जाग तो वैसे ही गए हो जी। ब्रदर हसन से शुरू करते हैं जी। ब्रदर हसन पहले आप कराइए, फिर अगले टेबल। ये जो 2-3 नाम है ये अपने हैंड नीचे नहीं कीजिएगा ताकि इनकी भी बारी आ जाएगी अगले टेबल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युल्की वो डालता है, युल्कूना तुल्की उल्की तुल्कूना नुल्की तुल्की। गुड। तो आइए इसका मुकालमा देखें। इसका पैटर्न यह है, याहदी से याहदूना, यज्जी से यजूना, युवल्ली से युवल्लूना, युल्की से यानी इसका पेश वापस आ गया है, जो माजी में पेश नहीं आ रहा था हदा वाले पैटर्न में, यहाँ मुदारे में पेश वापस आ गया। तो चलिए, युल्की युल्कूना तुल्की उल्की तुल्कूना नुल्की तुल्की, ये देखें पेश इनके वापस आ गए, मुदारे में है, माजी में नहीं है। तुम वाला पेश नहीं मुझे बताना कि वो नजर आ रहा है। तो मुदारे का हल युल्की अबो द लैम है, नाम युल्की वही जवाब, हल युल्कूना नाम युल्कूना। डॉक्टर साहब कहते हैं गम करते हो लाइन मैंने खींच दी है कि इधर इधर तो कोई तब्दीली होनी ही नहीं, तब्दीली सब लाइन के नीचे है। हल तुल्की नाम उल्की उल्की ये तुल्की उल्की हो जाएगा। हल तुल्कूना नाम नुल्की तुल्की। गुड। अस्लमा से हमने बनाया था अस्लिम और असलम, यानी
اسی طرح الکا سے کیا ہوگا؟ الکی، یہ سوری کیا، اہدی سے اہدو، اجزی سے ازو، ولی سے ولو، الکی سے الکو، یہ اس کا عمل بن گیا، الکی الکو، لا تلکی لا تلکو۔ تو الکی، ہاں یہ ہے تھوڑا سا سمجھنے کی چیز کہ اگر امر جواب میں جو ہے ہم کیسے دیں گے، جواب جو ہے وہ ہمیشہ الکی، مضارع میں ہوگا تو کیا جواب ہوگا؟ الکی، الکی۔ اور اگر یہ جمع جائے الکو، نلکی، سب ڈالوں نلکی، تو نلکی۔ بس یہ آپ نے اگر سمجھ لیا تو آپ کو یہ پورا ڈائلاگ آ گیا۔ اسلمہ سے مسلم، مسلم، اور مطلب کیا ہوگا؟ اسلام۔ تو اسی کے وزن پہ الکا سے ملکن، ملکن، اور ملاقات۔ اور یہاں پہ دیکھیں ملکن، ملکن جو ہے دو زیر کے ساتھ آ رہا ہے۔ یہ جو جتنے زیر، یہ جو کمزور حرف والے ہوتے ہیں نا، خاص طور سے یا، ان کے جب مصدر یہ جو بنتے ہیں فاعل مفعول، یہ دو زیر دو زبر کے ساتھ بنتے ہیں۔ بس یہ آپ نے یاد رکھنا، ملکن، ملکن۔ اور اسلام کی جگہ پر یہ ہوگا الکا، الکا، ملکن، ملکن، الکا۔ اور ٹیبل آپ کا پورا بن گیا۔ اب آپ میں سے کون رہ گئے تھے؟ جی ڈاکٹر کلثوم آپ کرا دیجئے ماضی کا ٹیبل۔ القا، القو، قو، القو، القیتا، القیتو، القیتم، القینا، القت۔ گڈ۔ جی سسٹر زائدہ رفیق آپ جو ہے مضارع کا کرا دیجئے۔ جی، یلکی، یلکونا، تلکی، الکی، تلکونا، نلکی، تلکی، الکا، سسٹر جویریہ آپ جو ہے، نہیں وہ نہیں موقع دیجیے۔ جی سسٹر جویریہ آپ امر نہیں اور فاعل مفعول فعل کریں۔ القی، القو، لا تلقی، لا تلقو، ملقن، ملقن، القاؤن۔ گڈ۔ تو اس کی 6 چابی ہیں۔ القا اس نے ڈالا، وہ ڈالتا ہے، الکی ڈال، ملکن ڈالنے والا، ملکن جس کو ڈالا جائے، القا ڈالنا۔ تو عربی بنائے، ڈالو جو کچھ تم سب ڈالنے والے ہو، ڈالو امر کا صیغہ ہے۔ القو، القو ما تلقون، یا القو ما انتم ملقون، اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور تلقونا بھی کر سکتے ہیں۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اس کا ترجمہ کیجئے۔ وا آ گیا، وا میں نہیں، اور القا اس نے ڈالا، اور فی اس نے الارض ڈالا زمین میں، هل القیت زمین۔ عصاک، دو تبدیلیاں ہوں گی، القیتا کا نام تا بھی الکیتو اسی، ہاں عصائی کا جو ہے یا میں چینج ہوگا، ڈبل چینج ہوگا، یہ ڈبل اللہ کی طرح اوہا کا ٹیبل بن گیا، اوہا، اوہو، اوہیتا، اوہیتو، اوہیتم، اوہینا، اوہت، یوحی، یوحونا، توحی، توحی، توحونا، نوحی، توحی، اوہی، اوہو، لا توحی، لا توہو، اوہی، اوہن، ایہاہن، ایہاؤن۔ تو یہ ٹیبل ہے جی۔ آپ میں سے کس کی باری ہے؟ چلیں سب مل کے کرو۔ ہاں جی، اوہا، اوہا، اوہاؤ، اوہو، اوہاؤ، اوہیتا، اوہیتا، اوہیتم، اوہیتو، اوہیتم، اوہیتو، اوہیتم، اوہینا، اوہینا، اوہت، اوہت، یوہی، یوحی، یوہونا، اوہی، اوہی، توہونا، ہونا، نوحی، یتو، اوہی، اوہو، لا توحی، لا توحو، موہن، 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 ایہاؤن، ایہاؤن۔ چلیں جی۔
تو یہ ہم نے باب کیسے یاد کیے ہیں؟ الحمدللہ. باب افعال سے. بس باب افعال پکا کر لو، اس میں تا ڈال دو، افعال ہو گیا. اگر باب افعال میں نون ڈال دو، انفعال ہو گیا. انفعال. اگر تا ڈال دیں، افعال ہو گیا. پانچواں ایک استفعال. مؤنث آنا ہے، فعال. مفعلات. تین میں ہر ایک میں تا ڈالتے ہیں. پہلے میں تا کے ساتھ یا ڈالیں تفعیل، دوسرے میں الف ڈالیں تفعال، اور تیسرے تفاعل. میں تفاعل. یہ آپ اس طریقے سے ان کو یاد کر لیجئے. باقی یہ فتح، یفتح، افتح، نصر، ینصر، انصر، ضرب، یضرب، یضرب، سمع، یسمع، اسمع، یہ تو ہم نے کسی ون میں سیکھ لیے تھے. کسی ٹو میں ہم نے سیکھا تھا وعدہ، یعد، اذ، قال، یقول، قل، زاد، یزید، زد، دعا، یدعو، ادا، یہدی، اہدی، شاء، یشاء، شاء. اور یکسر والوں میں ہم نے دیکھا دلہ، یدل، دلہ، زنہ، یظن، ظنہ، مسا، مسو، مسا. اور یہاں QC 3 میں آ کے ہم نے 8 یہ باب سیکھے صحت مند مزید سیکھے. علامہ یعلم، معلم، حسبہ یحاسب، حاسب، اسلم، یسلم، اسلم، تدبر، یتدبر، تدبر، تدارس، یتدارس، تدارس، انقلب، ینقلب، انقلب، اختلف، یختلف، اختلف، استغفر، یستغفر، استغفر. تو بونس پوائنٹ اس کا یہ تھا ٹیبل، یعنی آپ پورا ٹیبل ماضی کا کیسے بناتے ہیں. نصرا ہو کے ساتھ، ہم کے ساتھ، پھر کاف کے ساتھ، پھر یا کے ساتھ، پھر کم کے ساتھ، اور پھر نا کے ساتھ بنائے تو کیا ہوگا؟ نصرا اس نے مدد کی، ہو اس کی، ہم ان سب کی، کا آپ کی، ای میری، کم آپ سب کی، نا ہماری. اور اسی طرح اگر ہم نصرو کے ساتھ یہ ان سب کو ملا دیں، نصر ان سب نے مدد کی، ہو اس کی، ہم ان سب کی، کا آپ کی، ای میری، کم آپ سب کی، نا ہماری. نصرتا کو لے لیں، اسے ان سب کے ایک ساتھ جوڑے. نصرتا آپ نے مدد کی، ہو اس کی، ہم ان سب کی، کا آپ کی، ای میری، کم آپ سب کی، نا ہماری. نصرتو کو جوڑ لیں. نصرتو آپ نے مدد، سوری نصرتو تو خود ہوا. نصرتو میں نے مدد کی، اس کی، ان کی، آپ کی، میری، آپ سب کی، ہماری. اسی طرح جو ہے نصر تم کو جب جوڑ لیں گے تو آپ سب نے مدد کی، اس کی، ان سب کی، آپ کی، میری، آپ سب کی، اور ہماری. اور نصرنا کو جوڑیں گے تو یہ ٹیبل ہوگا ہم سب نے مدد کی، اس کی، ان سب کی، آپ کی، میری، آپ. مطلب یہ اب آپ کو آ جانا چاہیے کہ فعل کے ساتھ ضمیر جڑ کے آتا ہے اور وہ دونوں کا ترجمہ پھر علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں اور اس ترجمے کو جوڑ لے. مدارے کی پریکٹس ہم نے کی، ینصرو کے ساتھ اس کو ہو، ہم، کا، ہی، کنا کو جوڑا تو وہ مدد کرتا ہے اس کی، ان کی، آپ کی، میری، آپ سب کی، ہماری. اور اسی طرح ینصرونا کو جب جوڑتے ہیں تو وہ سب مدد کرتے ہیں اس کی، ان کی، آپ کی، میری، اور آپ سب کی، اور ہماری. تنصرو کو جوڑے، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں اس کی، ان کی، آپ کی، میری، اور جو ہے آپ سب کی، اور ہماری. انصرو کو جوڑے تو انصرو میں مدد کرتا ہوں اس کی، ان سب کی، آپ کی، میری، آپ سب کی، اور ہماری. اسی طرح تنصرونا کو جوڑے تو آپ سب مدد کرتے ہیں اس کی، ان سب کی، آپ کی، میری، آپ سب کی، اور ہماری. اور اسی طرح تنصرو کو جوڑے تو ہم سب مدد کرتے ہیں اس کی، ان سب کی. یعنی یہ اس کے ٹکڑے کرنے ہوتے ہیں. مثلا اگر میں کہوں تنصرونی، کیا مطلب ہے؟ تنصرونی، تنصرونی، آپ میری مدد کرتے ہیں. ہاں، آپ سب مدد کرتے ہیں آپ میری. مدد کرتے ہیں، نی میری. اس طرح جو آپ یہ جوڑ سیکھ جائیں، ان کو آپ توڑنا سیکھ جائیں تو آپ کے لیے آسان. کیونکہ قرآن میں تو ہر لائن میں اسی طرح افعال جن کے آئیں گے، وہ، ہم، کا، ای، کم، نا کے ساتھ جن کے آ رہے ہیں. تو چلیے یہ ایکسرسائز تھی. آئیے دوسرے حصے کی گرامر کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے. کورس میں صفحہ 9 اشارہ بھی، اس میں آمنہ کا ٹیبل ہم کریں. آمنہ یہ بھی اسلمہ کے وزن پہ ہے، تو اس کا مطلب یہ کون سے باب ہیں بھائی؟ افعال. اگر یہ اسلمہ ہے تو باب افعال. افعال.
اور افعال تو ویسے یاد ہونے کیونکہ اس کی مدد سے ہی تو آپ 8 نام آپ کو یاد کرتے ہیں. تا ڈال کے افعال، نون ڈال کے انفعال، سین تا ڈال کے استفعال، 5واں مفاعلہ، پھر 3 تا سے تا اور یا سے تفعیل، تا اور الف سے تفاعل اور تا اور عین سے تفعول. یہ باب افعال بڑا کام کا ہے. یہ آپ کو 8 بابوں کے نام بھی یاد کراتا ہے. اس کی اور بھی بہت خاصیتیں ہیں، جب آئیں گی ایسا ایسا بتائیں گے. علیمہ سے علامہ، سالمہ سے اسلمہ، ان کو مزید فی کہتے ہیں. پھر 3 جملے آپ نے سیکھے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلمہ. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلاف سے اختلاف، استغفار سے استغفار. تو لہٰذا یہ 5 ہوئے. کون سے؟ علامہ، حاسبہ، اسلمہ، تینوں زبر سے شروع ہوتے ہیں. اختلاف، استغفار دونوں زبر سے شروع ہوتے ہیں. تیسرا جملہ تھا تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. تدبر سے تدبرہ اور تدارس سے تدارسہ، انقلاب سے انقلابہ. 3 مزید یہ ہو گئے تو ٹوٹل 8 ہوئے. کون سے؟ علامہ، حسبہ، اسلمہ تینوں زبر سے، اختلافہ، استغفرہ دونوں زیر سے، تدبرہ، تدارسہ دونوں تا سے، اور آخری الف نون سے انقلاب. صحت مند یہ ہم نے دورہ فتح، نصرہ، میاں یہ صحت مند ہے. اور پھر کمزور کون سے تھے؟ وہابہ، وعدہ، کالا، زادہ، دا، ہدا. اور یکساں روح والے کون سے تھے؟ زدنا اور دلہ. اور حمزہ والے کون سے تھے؟ امرا، سالہ اور کرا. جی آپ نے کچھ فرمایا؟ نہیں سر نہیں. جی بردر حسان آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں سر میں ریپیٹ کر رہا تھا تو بیچ میں آپ کو میں ریپیٹ کر گیا. میوٹ رکھ کے ریپیٹ کریں، میوٹ تاکہ دوسرے بھی سن لو، یا میں یہ نہ سمجھو آپ شاید کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں یا کچھ بتانا چاہ رہے ہیں. چلیں، صحت مند مزید فی میں تھے علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ، تدبرہ، تدارسہ اور انقلابہ. کمزور میں ہم نے اب تک پڑھے واللہ، نادا، کاما، الکا. آج ہم جو ہے حمزہ والوں میں سے ایک پڑھیں گے. حمزہ والے یاد کریں، آپ کے اس کورس میں صرف 2 ہی رکھے ہیں ڈاکٹر صاحب نے، آمنہ اور آتا. تو چلیے جی آمنہ کی طرف چلتے ہیں. آمنہ وہ ایمان لایا. پہلے تو یہ بتائیے اس میں حرف کتنے ہیں؟ 3 4 5 کتنے نظر آ رہے ہیں؟ 4. تو شروع میں کون آ رہا ہے؟ 4 حرف شروع کا کون؟ 2 الف ہیں. حمزہ زیادہ. حمزہ آ رہا ہے کیونکہ شروع والے کو آپ ساکن نہیں رکھ سکتے. تو دوسرا تو الف ہے، الف ساکن ہوتا ہے، یعنی الف کے اوپر تو کوئی علامت نہیں ہوتی. تو لہٰذا حمزہ شروع میں اور 4 حرف حمزہ شروع میں، باب فوراً آنا چاہیے. افعال، تو باب افعال. تعلیمہ سے اسلمہ، آمینہ سے آمنہ. یہ آمینہ اور آمنہ کا فرق آنا چاہیے. تو آمنہ وہ ایمان، آمن سب ایمان لائے. آمن تا آپ ایمان لائے، آمن تم میں ایمان لائے، آمن تم آپ سب ایمان لائے، آمن سب ایمان لائے، آمنت. جی سسٹر زاہدہ رفیق کرا دیجئے سسٹر یہ ماضی کا ٹیبل ذرا. جی آمن، آمنو، آمنت، آمنتو، آمنتم، آمنا، آمنت. گڈ، ایکسلنٹ. تو اس کی عربی دیکھ لیتے ہیں. حل آمنہ، نام آمن، حل آمنو، نام آمنو، حل آمنت، نام آمنتو، حل آمنتم، نعم آمنتم، آمنا، آمنتم کی بچنا آمنا. آمنا، آمنا، آمنتم کا جواب آمنا. منا. حل آمن باللہ، نام آمن باللہ، آمنوا باللہ، نام آمن باللہ، حل آمنت باللہ، نعم آمنت آمنت باللہ، باللہ، حل آمنتم باللہ،
نام آمنا باللہ تو آئیے اس کا مضارع کا ٹیبل کیا ہوتا ہے؟ یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، یؤمننا وہ سب ایمان لاتے ہیں، یؤمن آپ ایمان لاتے ہیں، اومن میں ایمان لاتا ہوں، اومننا آپ سب ایمان لاتے ہیں، نومنو ہم سب ایمان لاتے ہیں، اومنو وہ عورت ایمان. جی خالدہ منظور، جی سسٹر آپ نے انمیوٹ کیا، آپ کرا دیجئے مضارع کا ٹیبل. جی سر. آمنا وہ ایمان لایا، آمنو آمنتا آمنتو آمنتم آمنا آمنت، یؤمنو یؤمنون تؤمنو اؤمنو تؤمنون نؤمنو ہی تؤمنو. جزاک اللہ خیر. چلے جی اس کی عربی کرتے ہیں مضارع کی. حل یؤمنو، نام یؤمنو، گڈ. حل یؤمنون، نام یؤمنون. اور اگر ہو سوال یہ حل آمنتو، نام آمنتا. ہاں یہ نہ جس نے کہا نا وہ میرا بھائی ہے. آمنتا اس نے ٹک اگلے جملے کو جوڑ دیا. ہاں تو میں بدلتا ہے اور تو تا میں بدلتا ہے، یہ یاد رکھیے. حل تومنو، نام اومنو. اگر نام سوال ہوا حل اومنو، تومنو تو یہ تومن میں چینج ہو جائے گا. حل تومنو نام نو منو میں، نام اگر نو حل منو. تومنو ہوتا ہے تو یہ تومنو میں چینج ہوگا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. حل یؤمنو بالآخرہ، نام یؤمنو بالآخرہ. حل یؤمنون بالآخرہ، نام یؤمنون بالآخرہ. حل تؤمن بالآخرہ، نام اؤمنو بالآخرہ. بالآخرہ. تؤمنون بالآخرہ، نام نؤمنو بالآخرہ. بالآخرہ. اسلمہ سے ہم نے جو ہے وہ امر بنانا ہے تو ہم لیتے ہیں یسلم، علامت مضارع یا کو گرا دیا. جب یا کو گرایا تو کیا ہوا؟ یہاں پہ کیا بنے گا؟ سین سکون اور آخری پہ ویسے سکون. تو یہ تو پڑھا نہیں جا رہا، ایک حمزہ لے، حمزہ لائے. اب یہاں پہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، یاد رکھیں. 4 حرفی میں باب افعال ایک منفرد جو ہے باب ہے. اس کا امر جو ہوتا ہے اس میں حمزہ جو ہے وہ اصلی ہوتا ہے. حمزہ کی 2 قسمیں، ایک کو کہتے ہیں وصلی، ایک کو اصلی. وصلی وہ ہوتا ہے جو آپ عارضی طور پر کہیں سے پکڑ کے لا کے لگا دیتے ہیں. اصلی وہ ہوتا ہے جو اس کا پکا ہوتا ہے، اپنا ہوتا ہے. تو باب افعال کا جب عمل بنتا ہے تو اس کا حمزہ اصلی ہوتا ہے، اور اس اصلی حمزہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر زبر ہوتا ہے. باقی جتنے امر بنتے ہیں ان کے ساتھ حمزہ وصلی لگتا ہے، اس کے نیچے یا تو زیر ہوتا ہے یا پیش ہوتا ہے، اوپر پیش یا زیر. جیسے باب نصرہ میں انصر، ذکرہ سے اذکر، سب پہ پیش لگایا تھا نا. اور باب فتح سے افتح زیر لگایا تھا. باب دربہ سے ادرب زیر لگایا. باب سمیہ سے اسمع زیر لگایا. باقی سب جگہ ہم نے یہ کیا تھا، امر بناتے ہوئے یا تو زیر لگایا تھا یا پیش لگایا. اب یہ پہلا موقع ہے QC3 میں آ کے ہمیں پتہ چلا جی امر پہ زبر بھی ہوتا ہے، اور یہ زبر پہچان ہوتی ہے کہ یہ جو فعل آ رہا ہے زبر والا یہ باب افعال سے. تو باب افعال کی نمبر 1 پہچان یہ کہ اس کے امر میں زبر آئے گا، اور نمبر 2 یہ زبر ہے اصلی. اصلی کا مطلب یہ ہے چاہے حمزہ کی ضرورت ہو یا نہ ہو حمزہ لگے گا، کیوں؟ اس کا اصلی ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتا. باب افعال سے امر میں 2 تبدیلیاں یاد رکھیں. نمبر 1، ہر حالت میں حمزہ آئے گا چاہے ضرورت ہے یا نہیں. یہاں تو ضرورت ہے نا. دیکھیں
युस्लिमु से इलामत मुतारे या हटाई तो पढ़ा नहीं जा रहा, जब पढ़ा नहीं जा रहा तो हमने एक हमजा लगाना है जो क्या होगा, वसली होगा, आरजी होगा। लेकिन बाब अफाल से है ये, असलमा जो है 4 हरफी है, बाब अफाल है, शुरू में हमजा, तो इसलिए जो है इसका अपने असली हमजा आता है और वो नकली को गिरा कर कहता है मेरे ऊपर तो जबर है, तो वो अपना जबर लेके आता है साथ। तो इसलिए इसके अमर के अंदर जो है हमजा के ऊपर जबर है, क्यों, ये हमजा असली है। नकली और असली का फर्क ये होता है, नकली जो है वो गिर जाता है, हट जाता है और उस पे जो है जेर या पेश होता है। अगर किसी फेल में आप अमर में ये देखें कि उसके हमजा पे जबर आ रहा है, समझें ये अमर बाब अफाल के किसी जो है फेल से बना हुआ है। 2 पॉइंट मैंने बताए। नंबर 1, बाब अफाल में अमर में हर हालत में हमजा आएगा चाहे जरूरत है, ये एक पॉइंट। दूसरा, इसका हमजा असली है इसलिए उस पे जबर आता है और किसी के अमर पे जबर नहीं आता। इसके बाब अफाल वाले हमजा के ऊपर इसका चूंकि अपना असली हमजा है ना, इसके शुरू में आता है अफाल के, जैसे असलमा का है, तो वो हमजा असली अपना असली जबर लाता है, वो जेर पेश नहीं लेता क्योंकि वो आरजी है नहीं, उसके पास तो अपना है। दूसरा जो आरजी हम लाते हैं वो उसको जरूरत होती है तो वो जहां जरूरत पेश की होती है पेश ले लेता है, जहां जेर होती है ये जो है नहीं लेता। तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास अब क्या है, है ना, मना से युमिनु इलामत में दारे या गिराई, वाव साकिन है, हमजा तो चाहिए, लेकिन बाब अफाल ने कहा जी मैं नकली नहीं लूंगा। आमना अड़ गया, उसने कहा जी मैं बाब अफाल का बंदा हूँ, खास बंदा हूँ, मैं ये कमजोर चीजें नहीं लूंगा, मेरा अपना हमजा है। उसका अपना हमजा आया और ये क्या बन गया, आमिन। ठीक है जी, तो ये याद रखना है, आमिन, आमिनु ला तुमिन। तो आइए, आमिन अमर है, जवाब जो है हमेशा अमर का जो है वो दायरे में होगा, तो क्या होगा, आमन से उमिन, 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 मुदारे के अंदर आखिरी हरफ पे पेश होता है। आमिनु से क्या होगा, नुमिनु, ओमिनु, नुमिनु। तो आइए इसमें फाइल मफूल और फिर देखते हैं। असलमा से था मुस्लिम, मुस्लिम, इस्लाम। तो आइए इसे देखते हैं क्या होगा। आमना से मोमिन, मोमन, ईमान। ठीक है जी, तो आइए टेबल पूरा हो गया, मोमिन, मोमन, ईमान। तो आपके सामने पहले अरबी हम लेते हैं, हल अंता मोमिन, नाम अंतु मोमिन, अंता का जवाब हमेशा आना होता है, नाम आना होता आना, है। हल अंतु मोमिन, नाम नहनु मोमिनून, ये आप वन में हम पढ़ा पढ़ा के थक गए। हुआ अंत आना अंतुम नन, बल्कि मैं तो टेबल के 3 हिस्से करके पढ़ाता हूँ कि ये देखो ये पीले कलर का आ रहा है हुआ, ये व्हाइट कलर में आ रहा है ये अंत आना है, ये ग्रीन कलर में आ रहा है अंतुम नन। बेसिकली यही कराते हैं कि ये पक्का ज़हन में हो कि जहां अंत आया उसका जवाब हमेशा आना होगा, आना के मुकाबले में अंता होगा, अंतुम के मुकाबले में नाहनु होगा और नाहनु के मुकाबले में अंतुम। डॉक्टर साहब जो है उसने कलर ही चेंज कर दिए टेबल के, 3 कलर में टेबल लाने का ये मकसद था कि आपका ज़हन समझ रहे ये 3 मुख्तलिफ चीजें, सफेद सफेद के साथ, सबज सबज के साथ, पीला पीले के साथ जुड़ेगा। तो पूरा टेबल सामने है जी, कौन कौन कराना चाहेगा? सिस्टर खालदा मंजूर, आप माजी का सिर्फ कराइए। युमिनु, युमिनूना, तुमिनु, माजी का, माजी का, अच्छा। आमना, आमनु, आमंता, आमंतु, आमंतुम, आमन्ना, आमनत। सिस्टर जाहिदा आप जो है युमिनु मुदारे से शुरू हो जाए। युमिनु, युमिनूना, तुमिनु, उमिनु, तुमिनूना,
नु'मिनु तु'मिनु। सिस्टर कलसूम, आप जो है ना अमर से अमर नहीं करें। आमिन आमिनु, ला तुमिन ला तुमिनु, मुमिनुन 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 ईमानुन। जी सिस्टर निगहत, आप जो है ना मेरे सवालों के जवाब दीजिए। ओ मेनू, इसकी जमा क्या होगी भाई? इसकी तो मेनू की नो मेनू, यो मेनू की जमा क्या होगी? योमिन की योमिनूना। अमन्ना का वाहिद क्या होगा? आमना अमन्ना, अमन्ना का वाहिद आमंतु। तो मेनू का जो है वाहिद क्या होगा? तो मेनू का वाहिद है नो, तो मेनू का वाहिद ओ ये मेनू, तो खुद ओ वाहिद है, मेनू, ये खुद वाहिद है, यही होगा, इसका वाहिद यही होगा। तो खुद ही वाहिद है। जी सॉरी सॉरी हाँ। ये बड़ा टेक्निकल था, इसको ये ऐसे आर्मी में सवाल होते हैं, आर्मी में फौजियों से इंटेलिजेंस के लिए। सवाल कर सकते हैं। आइए 6 चाबियां देखते हैं। आमना वो ईमान लाया, योमिनु वो ईमान लाता है, आमिन ईमान ला, मोमिन ईमान लाने वाला, मोमिन जिससे ईमान लाया जाए, ईमान ईमान ला। हमने ये देखा था अल्लमा से तालीम और बाब इसका था तफरील। हासबा से हमने एक लफ्ज सीखा मुहासबा और बाब था मुफाअला। असलमा से हमने एक लफ्ज सीखा इस्लाम और बाब इसका है इफ़ाल। इख्तिलाफा से हमने लफ्ज सीखा इख्तिलाफ और बाब इसका है इख्तियार। इस्तग़फ़रा से हमने सब सीखा लफ्ज इस्तग़फ़ार और बाब है इस्तिफ़ाल। तदब्बरा से हमने लफ्ज सीखा तदब्बुर और बाब है इसका तफ़ाउल। और तदारस से हमने सीखा एक लफ्ज तदारुस और बाब था तफाउल। और इनकलाबा से हमने लफ्ज सीखा इनकलाब और बाब है इनफिया। एक तरीका तो यह है, इस तरीके से अगर आप याद कर सकते हैं कर लीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो जो हमने एक आसान सा बताया उससे पकड़ ले, एक याद कर ले इफ़ाल। आज आपको पता चला इफ़ाल कितना अहम है। इसका अमर भी जो है असली जो है हमजा के साथ आता है और जबर के साथ आता है, तो इसी को पक्का कर लो। इसके अंदर ता डाल दें इफ्तियार, उसी इफ़ाल में डाल दें इंफिया, उसमें सीन ता डाल दें इस्तिफ़ाल। एक इसका कोई साथी इफ़ाल का मुअन्निस मुफ़ाला ले लें, पीछे 3 रह गए, तीनों में ता ता फिट करें। एक में या के साथ तफ़ईल, दूसरे में अलिफ के साथ तफ़ाल, तीसरे में आइन के साथ तफ़ाल। ये भी है, वरना फिर वही है। अल्लामा से जो है तालीम बाब तफ़ईल, हासबा से जो है क्या होगा जी मुहासबा, बाब जो है मुफ़ाअला, और असलमा से इस्लाम और बाब जो है इफ़ाल। वो भी एक तरीका याद करने का। तो आइए अरबी बनाते हैं। हम सब अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए। आमन्ना, छोड़ दीजिए, आमन्ना बिल्लाहि व रसूलिही, आमन्ना बिल्लाहि व रसूलिही, और उसके रसूल। कुल्लु आमना बिल्लाहि, हर एक ईमान लाया अल्लाह पर। हल तुमिनु बिल यौमिल आखिर, ना नो मेनू बिल यौमिल यस आखिर। तुमिनु ना नोमेनु बिल नो मेनू बिल आखिर। ठीक है। तो असलमा के तरह अनफका का टेबल होता है, अनफका, अनफकू, अनफक्ता, अनफक्तु, अनफक्तुम, अनफकना, अनफकत। युनफिकु, युनफिकुना, तुनफिकु, तुनफिकु, तुनफिकुना, नुनफिकु, तुनफिकु। अनफिक, अनफिकु, ला तनफुक, ला तनफिकु, मुनफिकुन, मुनफकुन, इनफाक। तो ये टेबल है, आप सब मिल के ये इस आखिरी टेबल को करा दीजिए जी। क्या होगा इस एक इशारे से? अनफका, अनफकू, अनफक्ता, अनफक्तु, अनफक्तुम,
अनफकना या अनफकत अनफकत युनफिकु युनफिकु युनफिकूना 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 तुनफिकु तुनफिकु उनफिकु तुनफिकूना तुनफिकूना युनफिकु नुनफिकु या तुनफिकु तुनफिकु अनफिक अनफिकु ला ला तुनफिकु तुनफिकु ला तुनफिकु मुनफिकुन मुनफकुन फकुन इनफाक इनफाकुन अनफक्तुम, इसका वाहिद चाहिए जी मुझे। अनफक्तुम अनफक तुम तू अनफकता तुनफिकू, इसका जमा चाहिए। तुनफिकून तो जमा ही है ना। तुनफिकू आज जो है बढ़ा जमा देते हैं सर। तुनफिकूना वाव नून लगेगा तो जमा बनेगा। जी अच्छा, नुनफिकू का वाहिद चाहिए। तुनफिकु तुनफिकू Good. और अगर अनफकू हो उसका वाहिद क्या होगा? अनफका अनफिकु खुद ही वाहिद है। नहीं, अनफकू जो है वाव अलिफ लगा हुआ है, जमा अनफका क्या है? अनफका, अनफका अनफका जो है इसका वाहिद है। अनफकू जो है वाव अलिफ से जमा है। जमा के जी। दो साइन है। आइए चलिए आज इस पे भी एक पॉइंट हो जाए। जमा की वाव अलिफ अफआल या के अंदर नून वाव दो है जिससे आप पहचानते हैं। नंबर एक, उसके आखिर में वाव अलिफ या वाव नून आए, वाव के साथ अलिफ या वाव के साथ नून आए। एक दूसरी इलामत होती है उसके आखिर में ना आ जाए, या तुम शुरू में नून आ जाए, नहीं, या वो तुन वाले में तो वाव नून आ गया ना, वाव नून से उससे तो पहचान। यानी जमा के सीगे माजी मुदारे के अंदर जो है ये दो इलामतों से हम पहचानते हैं। पहली इलामत है उसके आखिर में वाव अलिफ या वाव नून आ जाए, और दूसरी इलामत है आखिर में ना या शुरू में नून आ जाए। ना अगर आ रहा है वो माजी का होगा, शुरू में नून आ रहा है तो वो मुदारे का। मुजारे का वाव अलिफ अगर आ रहा है तो वो माजी का होगा, वाव नून अगर आ रहा है तो वो मुदारे का होगा। जी। दो एक चीजें बताई, ज्यादा लंबा चौड़ा फार्मूला नहीं बताया अभी मैंने आपको, बहुत आसान। वाव अलिफ वाव नून जमा की इलामत एक, दूसरी जो है नून और ना ये जमा की इलामत। वाव अलिफ अगर है आखिर में तो ये क्या है? माजी की। वाव नून आ रहा है तो ये जो है मुदारे की इलामत है जमा। और अगर ना आ रहा है माजी की इलामत है, अगर शुरू में नून आ रहा है तो मुदारे की इलामत। बस यही दो जमा है पहचानने की। लेकिन सर अगर अनफिकु अनफिकु है ना, ये जो अमर है और ये है अनफकु, इसमें ये जेर जबर का हमेशा फर्क रहेगा। जैसे माजी में है ना अनफकु और अमर में है अनफिकु, तो हमेशा बाकी जो होंगे फेल उनमें भी इसी तरह फर्क रहेगा। सिस्टर मैंने जमा की बात की है, आप उसको हजम करने की कोशिश कीजिए। एक काम तो की ये बात सर है ये जो जमा ही है ना, अनफिकु खर्च करो और अनफकु माजी का है, उन सब ने खर्च किया, ये भी जमा है। इसका मैं पूछ रही हूँ कि बाकी फेलों में भी ऐसे ही जेर और जबर का फर्क रहेगा इनमें? वो है, वो जब आप करेंगे तो वो आपको फर्क मिल जाएंगे। ये आपने फिर पहचानना होता है कि ये जो है आया कौन सा है, अमर का है या ये माजी का है। उनमें जेर जबर पेश के फर्क आएंगे। अभी बात उसकी नहीं हो रही, बात हो रही है मुज़क्कर और जो है वो जो वाहिद और जमा की बात हो, कि वाहिद और जमा का फर्क आप कैसे करते हैं। तो दो इलामतें मैंने बताई, वाव अलिफ वाव नून से जमा का पता चलता है एक, और दूसरा जो है ना और नून से जमा का पता चलता है। वाहिद और जमा की बात हो रही है। अभी तो वो माजी मुदारे अमर में सिर्फ माजी
مدارے کی میں نے بات کی، امر کو میں نے نہیں چھیڑا، امر کو آپ ایک طرف رکھ دیجئے. آپ ایک ہی دن میں پوری پٹلی کیوں کھولنا چاہتی ہیں؟ سوری، میں خود وہ اس میں کنفیوز ہو رہی تھی، اس لیے پوچھ لیا. اس کو چھوڑ دو، اسے لوگی تو کنفیوز ہوگی. اس لیے میں آپ کو ایک آسان سی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ اکثر قرآن میں امر جو ہے وہ بہت آسانی سے پہچانا جاتا ہے، امر کا صیغہ جو ہوتا ہے بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے. لیکن یہ جو ہوتے ہیں وا اور واو نون، نا اور نون سے ہم نے ان جو ہے جمع کے صیغوں سے ان کو پہچاننا ہوتا ہے افعال کو. کیوں؟ اسما کے اندر بھی جو ہے واو نون سے جمع بنتی ہے، تو اس لیے ہمارا تکرار وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ واو نون جو ہے وہ جمع جو آ گیا کہاں ہے، یہ مضارع ہے یا اسما کا ہے. تو اس لیے ایک سیدھا سا فارمولہ میں نے آج بتانے کی کوشش، رات زیادہ ہو گیا، میرا دماغ خراب ہو گیا. چلو واپس آ جائیں. واپس کدھر چلے؟ پھر جدھر سے بھاگے تھے وہیں آ گئے. فعلا، فا عین لام، جمع کے لیے واو فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم. جہاں سے ہم بھاگ رہے تھے واپس ادھر ہی آ گئے. تو ماضی کی علامت یہ ہے تا، تو، افعلو، تی، تا ساکن، چار تا یہ ہے، تم اور تننا، وا اور نا، یہ ماضی کی پہچان ہے جو آخر میں آتی ہے. افعلو. جیسے یہ دیکھیں، جالا، جالو، جالتا، جالتو، جالتم، جالنا، وا، تا، تو، تم، نا جو ہے ماضی آگے. مضارع میں جو ہوتا ہے یہ علامتیں شروع میں آ جاتی ہیں اور چار ہوتی ہیں، یا، تا، حمزہ، نون، آتین. اس سے پتہ چل جاتا ہے. اب یہ جو یا آتین ہے یہ صرف ماضی کی پہچان کراتی ہے، مضارع کی پہچان کراتی ہیں، ماضی سے مختلف کرتی ہیں. یہ دیکھ لیجیے، حمزہ، تا، یا، نون، یہ چار مضارع کی علامتیں. ماضی کی علامتیں ہم نے دیکھ لی، تو، تا، تی، تا ساکن، تم، تننا، وا اور نا. مضارع کی کیا ہے؟ شروع میں یہ چار آتے ہیں، حمزہ، تا، یا. اب یہ ایک فعل ہے، یقول، یقول. ہاں جی، پہلے تو بتائیے فعل ہے یا نہیں ہے. دوسرا یہ بتائیے مضارع امر، سوری امر کو میں کیا کیا، ماضی اور مضارع میں سے یہ کون سا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں مضارع. مضارع. مضارع کی علامت کو اگر آپ ہٹا دیں گے تو آپ کے سامنے روٹ لیٹر آ گئے، کاف ہو. قول. آمنا، آمنا، آمنا میں کیا ہے؟ نا جو ہے یہ اس کے ساتھ ماضی کا صیغہ آ گیا، نا کو ہٹا دیں تو یہ شد کا ایک نون رہ جائے گا. اب ہے آمن، حمزہ کے ساتھ حمزہ میم نون. ایک اضافی حمزہ ہے، اسے ہٹا دیں گے تو کیا ہو گیا؟ حمزہ میم نون، آمن، روٹ لیٹر. یخادعون، علامت یا سے ہمیں پتہ چلا، مضارع واو نون سے پتہ چلا جمع. اب ان علامتوں کو ہم نے ہٹا، مضارع کی علامت یا ہٹا دی بھائی، واو نون جمع کی علامت ہے اس کو بھی ہٹا دیا. آخر سے پیچھے جو ہے آپ کے سامنے روٹ لیٹر رہ جانے چاہیے. ہاں جی، کیا روٹ لیٹر ہے؟ دال عین، خا دال عین. دال ہے. دال. واو الف ہم نے پہچان لیا کہ یہ کوئی فعل ہے، کیونکہ واو الف جو ہے وہ ماضی کی علامت پیچھے آتی ہے. واو میں علامت ہٹا دیا. حمزہ میم نون. آمنو، چار حرف، آمن. ایکسٹرا حمزہ کو ہٹا دیں، حمزہ میم نون آ گیا. تشکرون، یا نے بتا دیا کیا ہے جی؟ مضارع ہے. واو نون نے بتایا جمع ہے. یہ کیا ہے؟ یہ علامت ہے. ہر ایک علامت ہٹا دی شروع سے. واو نون جمع کی علامت ہٹا دی. روٹ لیٹر میرے سامنے آنے چاہیے. شین، کیا ہے جی؟ را. ہم لوگ ماسٹر ہو آزادہ. ہاں جی، اس کے روٹ لیٹر نہیں ہے. زا، یہ ماضی. زا یا دال، زا یا دال، زا. یزیدو.
जा ये दाल, नहीं, फा नहीं होगा, फा तो जा पास्ट है, ये फा का दाल, मतलब पास्ट नहीं सा जी, ये जा जा दाल जहद सर फा फा कुछ तो सही करी है। वो है वो पास्ट के आज लिए है। पास, आज ही आपको मैंने बताया था, नहीं आपको नहीं बताया, सॉरी, वो QC2 वालों को बताया। काला और ज्यादा और कादा और वो जो है दुआ के जो है ना वाव और या के, ये उसमें कमजोर हरूफ में हम बताते होते हैं कि काला और दा जो है इसमें वाव है, और ये कादा और ज्यादा के अंदर जो है या है। कानून, हाँ जी, वाव अलिफ ने ये बता दिया फेल है माजी का, वाव अलिफ ये काफ वाव नून, लेटर चाहिए। ये फा काना से काफ सर, ये वाव नून, फजादा में फा क्यों, ये सर ये आपको फा कंफ्यूज क्यों आया है? करने के लिए, पहले वो ये जी जैद फा होगा जो ना, है जा इजाफी जा दाल। लफ्ज है, फा जो है इजाफी लफ्ज है, इसलिए उसका कलर मुख्तलिफ रखा गया है। फा को हटा देंगे, क्योंकि जैसे वाव को हटाते हैं, फा को हटाते हैं, या जैसे इलामत मुदारे को हटाते हैं, ये फा भी हट जाएगा। जा क्यों? फा जो है ये हरफे अतफ है, जी, अच्छा सर हरफे अतफ 10 है, उनमें से एक फा है, जी वाह है, सुम्मा है, आओ है, ये सारे के सारे जो है ना वो अतफ है। तो फा अतफ है, इसको हटा देंगे, इसलिए इसका कलर। पीछे हमारे पास ज्यादा जा फेल रह गया, जा अलिफ दा, जा ये हमें पता है, ज्यादा यजीद, ये एक फेल होता है, हमने QC2 में पढ़ा हुआ है। तो ज्यादा यजीदू में यजीदू ने या बताया कि इसकी जा अलिफ जो है वो छोटी या के साथ बदली हुई है। तो ये यहाँ पे गलत करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए फा जा दाल लिख दिया कि आप जल्दी से कहें हाँ जी ये फा ज्यादा है, और फिर हम आपकी खिंचाई करें। अच्छा, कानू का वाव वाली फटाया, तो रूट लेटर आपने तो बता दिए, काफ वाव काफ नून है। वाव नून, यू जिबूना, यकजिबूना, यकजिबूना, या इलामत मुदारे हटा दो भाई, काफ वाव वे नून बे, इलामत हटा दो, ये नहीं, रूट काफ लेटर जा बा, साबा दाल जाल बा, साबा क्या जाल बा। चले वापस आते हैं। बाबे इफाल, इसमें ता मिला के कोई अगला बाब का नाम निकालिए। इफ्तिआल, इफ्तियाल मिलाया, बन गया जी, इफ्तियार। इसमें नून मिला दे तो क्या बाब इंफियाल, बने? इम्तियाल इंफियाल, इस इस्तिफाल, इस्तिफाल और मोनस एक है, फाइला पीछे रह गए तीन, तो तीन जो है मिलानी है, वो ता जो है फा ऐन लाम के साथ मिलेगी, तो उससे क्या बनेगा? ता या से तफसील ता अलिफ से तपाउल। तफाउल ये है वो फार्मूला जो आपको हम जबानी बताते थे, आज आपको दिखा भी दिया। ये इफाल के साथ हम ये इस तरह की चीजें मिला के बाबों के नाम याद करते हैं। क्या आपने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है? अगर लिखा तो प्लीज कर लीजिए। अब टाइम कम है तो मैं सिर्फ तेजी से सवाल जवाब दिखा देता हूँ। फलाहुम अजरुहुम का मतलब है पर उन सब के लिए उनका असर है। तर्जमा कीजिए, इंदा रब्बिहिम, उन सब के रब के पास, वला खौफुन अलैहिम, और ना कोई खौफ होगा उन पर, वला हुम यहज़नून, और ना वो सब गमगीन होंगे। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे और तुम्हारे माल नहीं देखता, लेकिन वो देखता है तुम्हारे अमाल को। किस किस्म के लोगों को अल्लाह कामयाब करेगा? जिनका अकीदा और अमाल सही है। ला खौफुन अलैहिम, ये जो है फिक्रा हर तरह की तकलीफ को दूर करता है, ये नफी करता है। जो मोमिन पर आसे ख्वाब हो, माजी हो, मुस्तकबिल में हो। महजून का मानी है, इसमें मफूल है। ये खाफा का इसमें फाइल जो है खाइफ है। अजूर का वाहिद जो है अजर है। तर्जमा कीजिए, औहा, उसने वही की। हल अकैतल असा, नाम अलकैतु असा तातू में बदलेगा। युल्कुना का जो है तर्जमा को वो सब डालते हैं, वो सब डालेंगे, मुदारे है, दो तर्जमे होंगे। हम डालते हैं कि अरबी होगी नुल की। हल तुल्कुना असा, नाम नुल की असा। इज योही रब का, जब आपका रब वही करता है। इज यल्कुना का जवाब होगा जब वो सब डालते हैं, वो जो सब डालेंगे। हल अंतुम मुल्कुन असा, नाम नाहनु मुल्कुन असा। अलका से अस्मा की तीन चाबियां हैं, लकी, यल्का, इल्क। और औहा से अफाल की तीन चाबियां, औहा, युही, औही। तो ये था आपका 7 होमवर्क, 2 तिलावत के, 2 जो है वो पढ़ने के, एक को उसका लफ्जी तर्जमा सुनना,
اور اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا، اپنے لیے ربی سے کا ورد رکھنا اور ساتھیوں کے لیے دعا کرنا۔ اور سب سے بڑی بات ہے اب آپ ماشاءاللہ QC3 میں کم از کم QC1 جو ہے کسی کو پڑھانا شروع کریں، ایک بندے کو، 2 بندے کو، لازمی نہیں ہے کہ سرٹیفکیٹ کے لیے آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ اپنے طور پر آپ جتنے لوگوں کو پڑھائیں، کوئی آپ کو نہیں روکتا، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے ساتھیوں کو پڑھائیں، اپنے گھر والوں کو پڑھائیں، اپنے عزیزوں کو پڑھائیں، اپنے ہمسایوں کو پڑھائیں، اپنے جاننے والوں کو پڑھائیں، اپنے ماتحتوں کو پڑھائیں، کسی کو بھی پڑھا سکتے ہیں۔ تو آئیے اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، یاد کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا بالموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ تو یہ ہمارا